Hallelujah. 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 Father, we thank you. Holy, you're holy, you're holy. God of mercy, God of compassion. We thank you, Lord, we praise you. You're enthroned in our praises. మా స్తుతుల మీద సింహాసనాసీనుడైన ప్రభువా, మా ఆరాధనకి అర్హుడుగా ఉన్నావు ప్రభువా, నీకు వందనాలు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ అనాయింటింగ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ గ్రేస్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ మర్సీ, లార్డ్. In Jesus' name we pray. Amen. Kindly be seated. I'll just finish one announcement and then you give the mic to brother. So all those people who are willing to come to Pune, all those who want to come for Pune, so I thought we can freely go and come, but I didn't realize that it's a holiday season, Diwali season, so it's very difficult to get the tickets. But our sister Nancy has come forward to help us in getting the tickets. So we don't have much time. Maybe today by evening or latest by tomorrow, if you give the details of those who are coming. And sister says, if we have 72 people, we can book a bogie, special bogie for us. Wow. So if at all we are not 72, then we have to split in according to the different trains. Yeah, different trains according to the seats that we get. So contact your friends, relatives or yourself. If you have to make a decision, you have to make a decision today or tomorrow, by latest by tomorrow, so that we can give a list and book the tickets done. So thank you, and I hand over the mic to brother. Come on, you can make 72 with your friends. Yeah? So please try to get into the 72 number so that we can have a bogie of our own, going and coming as well. Praise God. Praise the Lord. So welcome back after having a good lunch. మంచి భోజనం చేసిన తర్వాత తిరిగి మీ అందరికీ ఆహ్వానం. So before the break we were in 2 Peter chapter 1 verse 3. మనం బ్రేక్కి వెళ్ళక ముందు మరి పేతురు గారు రాసిన 2వ లేఖ మరి మొదటి అధ్యాయంలో 2-3 వచనాలు మనం ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నాం. And we were studying, as His divine power has given unto us all things. ఆయన దివ్యమైన శక్తి ద్వారా మనకు అన్ని సమకూర్చబడ్డాయి అని మనం నేర్చుకున్నాం. That pertains unto life and godliness. అది దైవికమైనది, మరి అలాగే మన భౌతికమైన విషయంలో కూడా. Through the knowledge of Him that has called us to glory and virtue. ఆయన జ్ఞానము బట్టి, అనుభవ జ్ఞానము బట్టి మనకి నీతి కూడా దొరికింది, కృప కూడా దొరికింది. I like that word. God has called us to glory and virtue. ఇక్కడ నాకు నచ్చిన చాలా మంచి మాట ఏంటంటే, దేవుడు తన మహిమ కోసము మనల్ని పిలిచి ఉన్నాడు అన్నమాట. Praise God. Praise the Lord. God has called us for దేవుడు మనం పిలిచాడా? glory. Now what is glory? ఈ మహిమ అంటే ఏంటి? What is glory? మహిమ అంటే ఏంటి? What is glory? మహిమ అంటే ఏంటో చెప్పండి. Chapati. బోలో. What is glory? చెప్పండి, మహిమ అంటే ఏంటి? Okay, just write down the definition of glory. ఈ మహిమకు ఒక మన డెఫినేషన్ రాసుకోండి. Glory means God's invisible power. మహిమ అంటే దేవుడు అపారమైన శక్తి.
made manifested, that I can see it with my natural eyes, is glory. నేను నా భౌతికమైన నేత్రం ద్వారా ఆయన ఉన్న అపారమైన శక్తిని నేను కనులారా చూడగలిగినది అన్నదే మహిమ. For example, there is a person who is blind. ఉదాహరణకి ఒక గుడ్డివాడున్నాడు. And all of a sudden he starts shouting, I can see, I can see, I can see. హఠాత్తుగా అతను లేచి మరి నేను చూడగలుగుతున్నాను 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 అరుస్తున్నాడు. Can we see God? అక్కడ దేవుని మనం చూడగలమా? Can we see the Holy Spirit? పరిశుద్ధాత్మను చూడగలమా? No. But లేదు. can we see the power of the Holy Spirit in action? మరి పరిశుద్ధాత్మ యొక్క శక్తి కార్యరూపంలో ఉంటే మనం చూడగలుగుతున్నామా? That is glory. అది మహిమ అంటే. So God has called you to what? Glory. దేవుడు మనని తన మహిమ కోసంలోకి పిలిచి ఉన్నాడు. That means every day of your life, అంటే మన ప్రతి దిన జీవితంలో God's power is manifested in your life. నీ జీవితంలో దేవుడు యొక్క మహిమ మరి కనబడుతూ ఉంది. Supernaturally, చాలా అద్భుతమైన రీతిగా that you are getting God kind of result in your everyday life. మన జీవితంలో ప్రతి దినము దేవుడికి సంబంధించిన మన ఫలితాలను మనం పొందుకుంటూ ఉన్నాము. So why has God called you? దేవుడు మనల్ని ఎందుకు పిలిచి ఉన్నాడు? He has called you so that people can see God's glory and God's power operating on your life every day. దేవుడు మనల్ని ఎందుకు పిలిచి ఉన్నారంటే ప్రజలు మన జీవితంలో ప్రతి దినము దేవుడు చేసే అద్భుత కార్యాలు మరి అలాగే మరి శక్తి మహిమ కనపరిచేటట్టుగా ప్రజలు చూడడానికి దేవుడు నిన్ను నన్ను పిలిచి ఉన్నాడు. Let me give you an example. ఒక ఉదాహరణ అండి. Have you ever been to a fish market? ఎప్పుడైనా చేపల మార్కెట్కి వెళ్ళారా? ఎస్. Have you seen the fisherwoman? ఆ చేపలు అమ్మే ఆమెను చూసారా? They are well disciplined, well mannered, and very, very calm and cool people. వాళ్ళు చాలా నిదానంగా ఉంటారు, చాలా మంచిగా ఉంటారు, అస్సలకి అల్లరి చేయని వాళ్ళు కదా. They are highly qualified and well educated. చాలా మంచిగా చదువుకున్న వారు, బాగా ఉత్తీర్ణైన వాళ్ళు కదా. Brother Sudhakar, would you like to have them in your team? మీ సుధాకర్ అంకుల్ అలాంటి వాళ్ళే మీ టీంలో ఉంచుకోవడం మీకు ఇష్టమేనా? Because they are the most disciplined people. వాళ్ళు చాలా మర్యాదస్తులండి, క్రమశిక్షణ కలిగిన వాళ్ళు. Never giving bad words. చెడు మాటలే మాట్లాడరు, never fighting. గొడవ కొట్లాడరు. The men are never gambling. ఎప్పుడు సనగరు గొనగరు. What do you find? Hello, what do you find these people? ఎక్కడ దొరుకుతారు ఇక్కడ అలాంటి వాళ్ళు? So when Peter went that day morning and he saw a crippled man and he said, I don't have silver or gold, what I have, rise up and walk. And the crippled man got healed, and everybody saw the crippled man got healed. The Pharisees began to wonder, these uneducated people, how are they doing these great miracles? They could not understand. ఊచ చేతి కలిగిన ఒక వ్యక్తిని చూసి పేతురు గారు ఆ రోజు అక్కడికి వెళ్ళి, వెండి బంగారం అయితే నా దగ్గర లేదు, కానీ నజరేయుడైన యేసుక్రీస్తు నామం పెట్ట లేచి నిలబడు అని చెప్పినప్పుడు వెంటనే అది నిలబడినప్పుడు అక్కడున్న ఫరిసయ్యులు మరి వాళ్ళందరూ కూడా చదువు రాని వాళ్ళు, పామర్లు, వీళ్ళు ఇంత జ్ఞానంతో ఇంత ఎలా చేస్తున్నారని గొనుగుకొనసాగిరి. They began to question each other, from where do they get all this wisdom? ఇలాంటి దర్శనాలు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయని ఒకరినొకరు ప్రశ్నించుకుంటున్నారండి. Then they began to say, these were the ones who were roaming with Jesus. ఇలా వీళ్ళు ఎవరంటే అప్పుడు వాళ్ళకి అర్థమైంది, వీళ్ళందరూ కూడా యేసుతో వెంబడించిన వారు అని. In the same way, when you start getting into the word and God has called you, He has called you for glory. అదే విధంగా ఎప్పుడైతే వాక్యానుసారంగా నువ్వు జీవించి ఆ నడిపింపులో నువ్వు ఉంటావో నిన్ను కూడా దేవుడు తన మహిమార్థమై పిలిచి ఉన్నాడు. Praise the Lord. Amen. My daddy also took 13 years to believe that I had changed. వాళ్ళ నాన్నగారు కూడా మరి మా నాన్నగారు కూడా 13 సంవత్సరాలు పట్టింది నేను మారానని తెలుసుకోవడానికి. My dad could not believe that I had changed. మా నాన్నకి అస్సలు నమ్మబుద్ధి కాలేదండి నేను మారాను అంటే, నమ్మలేకపోయాడు.
He said, even if everybody says, I know my son very well. అందరు చెప్తారేమో కానీ నాకు వాడెవరో నాకు బాగా తెలుసు అన్నాడు మా He నాన్న. would even tell the ones who are with me, please don't go with my son. Your wife will come running to me. Please stay away from him. I know my son. చాలా మందికి చెప్పేవాడు, దయచేసి మా వాడితోటి వెళ్ళకండి, నీ భార్య దగ్గర నీకు కష్టం అవుతుంది అని సొంతంగా మా నాన్నే నా గురించి చెప్పేవాడు. Why was my father not ready to believe that I had changed and God was doing signs and wonders through my hands? ఎందుకు మా నాన్న నేను మారానని ఎందుకు నమ్మలేకపోతూ ఉన్నాడు? ఏం జరిగింది మా జీవితంలో? Because he knew my life. ఎందుకంటే నా జీవితం ఏంటో ఆయనకు తెలుసు. With that kind of life, how can God give him this power? అలాంటి జీవితం ఉన్న నాకు దేవుడు ఎలా శక్తిని ఇవ్వగలడు? It was only when I had started at the opening of the Goa Retreat Center, I told Dad to come for the what do you say? The opening, the blessing of the center. No. The center opening. Inauguration. Thank you. The inauguration. నేను గోవా సెంటర్ని ప్రారంభించినప్పుడు మరి ప్రారంభోత్సవానికి మరి మా నాన్నగారిని పిలిచానండి. My father said, I'll come on one condition. If you promise me not to introduce me to everybody, because I don't want to be known that I'm your father. ఇదిగో నువ్వు నా కొడుకువి అని, ఇదిగో ఈయన నా తండ్రి అని అందరికీ చెప్పకపోతే ఆ షరతు మీద నేను వస్తాను, ఎందుకంటే నువ్వెవరో నాకు తెలుసుగా. My father was a non-smoker, non-drinker, everything non. And he was a very good man, and he knows what I am. So he said, I'll come, but don't tell anybody I'm your father. నేను వస్తాను కానీ మా నాన్నగారు సిగరెట్ తాగేవాడు కాదు, మందు కొట్టేవాడు కాదు, ఆయన అన్నీ కూడా లేదు ఏది చేయడు. మరి నేనేంటో ఆయనకు బాగా తెలుసు కాబట్టి నేను ఎవరో నీ కొడుకు నన్ను వాళ్ళకి చెప్పకపోతే ఆ షరతు మీద నేను వస్తానని మా నాన్నగారు చెప్పారు. So when my father entered in and the first session was going on, I said, that man whom you can see there sitting, he is my father. మొదటి సెక్షన్ అయిపోయింది, తర్వాత నేను అనౌన్స్ చేసి చెప్పాను, అక్కడ కూర్చున్న ఆయన మా నాన్నగారండి. My father was trying to hide himself. మా నాన్నగారు దాక్కోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. Now everybody came to know he's my father. ప్రతి ఒక్కరికి ఆయన మన తండ్రి అని తెలిసిపోయింది. 3 days my father cried. 3 రోజులు మా నాన్న ఏడ్చాడండి. Do you know why? ఎందుకో తెలుసా? Some who had HIV came and told my father, your son preached the gospel and I got healed of HIV. HIV వ్యాధిగ్రస్తుడు ఒకడు వచ్చి మా నాన్నగారితో చెప్తాడు, నీ కొడుకు మరి వాక్యం బోధించినప్పుడు నాకు ఈ భయంకరమైన రోగం నుండి స్వస్థత పొందాను. I did not have to preach. People came and preached to him from morning till night. Nobody spared him. He was getting testimonies right and left. And he began to cry. నేను ఆయనకేం బోధ చేయలేదండి. నా బోధన ద్వారా బాగుపడిన వాళ్ళందరూ కూడా వెళ్ళి అంతా కూడా చెప్తూ ఉన్నారు, సాక్ష్యాలు ఇస్తూ ఉన్నారు. When he came there and he saw those miracles, he could not believe. ఆయన అక్కడికి వచ్చి అద్భుతాలు చూసినప్పుడు నమ్మలేకపోయాడు. Dad came back to Bombay. నాన్నగారు బాంబే మరి తిరిగి వచ్చేసారు. I asked Dad, why is it so difficult for you to believe? ఎందుకు నువ్వు అసలు నన్ను నమ్మలేకపోతున్నావు, ఎందుకు కష్టపడుతున్నావు అని అడిగాను. So my father's answer was this. మా నాన్నగారు ఈ విధంగా జవాబు చెప్పారు, your grandfather spent more time in the church than he spent at home. మీ తాతగారు ఇంట్లో కంటే మరి గుడిలో చాలా సమయాన్ని కేటాయించారు. But he could not heal a headache. ఆయన ఒక్కరిని కూడా తలనొప్పిని కూడా బాగు చేయలేకపోయాడు. I have met holy priests who lived all their life holy, but they never healed anybody. నేను చాలా మంది గురువులను చూశాను, చాలా పరిశుద్ధంగా ఉన్నారు, కానీ ఆ గురువులు కూడా ఎవరిని కూడా స్వస్థపరచలేకపోయారు. And you, I know, the people don't know you, but I know you because you are my son. కానీ నువ్వెవరో బయట వాళ్ళకి తెలియదు, కానీ నాకైతే బాగా తెలుసు. How can God give you such power? దేవుడు నీకెలా శక్తిని ఇస్తాడు? And that is the time I had to teach my father, I am not living by my work. I am living because he has called me out of the darkness into his marvelous light. Amen. And that is the pure grace of God in whom I believe. ఆ సమయంలో మా నాన్నకి బోధ చేయాల్సి వచ్చింది. ఏంటంటే నా క్రియల బట్టి కాదు, కానీ ఆయన అపారమైన కృపతోటి అంధకార చీకటి నుండి వెలుగులోకి తీసుకొచ్చి ఆయన మహిమార్థమై నన్ను వాడుకుంటున్నాడని. ఆమేన్. I am only learning how to withdraw from the deposit, Dad. నేను మరి డిపాజిట్ చేయమని నాన్న నుంచి ఎలాగైనా బయటికి రావాలని నేను చూస్తూ ఉంటే,
but everybody is working hard to put in the deposit. I am learning how to withdraw from the deposit. నేను అందరూ కూడా మరి ప్రైజ్ ది లార్డ్ హల్లెలూయా నేను ఆ డిపాజిట్ నుంచి బయటికి రావాలని కూడా చూస్తున్నాను కానీ అందరూ కూడా అందులోకి వెళ్ళాలని చూస్తూ ఉన్నారు. So people are working hard, praying hard, doing hard so that they can get qualified, then God can give them the power. చాలా మంది ప్రార్థన చేస్తున్నారు, గోచాడుతున్నారు, మొరపెడుతున్నారు, ఆ శక్తులని పొందుకోవాలని ప్రయాసపడుతున్నారు. But I learned in the Bible, I don't need to sweat, I don't need to do anything. I only need to know and believe what Jesus sweated for me on the cross and receive as my inheritance. నేను ఇంక ఏ ప్రయత్నం చేయవలసిన అవసరం లేదు, చెమటోడ్చాల్సిన అవసరం లేదు, కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు. నేను ఆయన శిలువ పైన చేసిన త్యాగాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుని దాన్ని బట్టి వాక్యానుసారంగా జీవిస్తే అంతే చాలు అని నేర్చుకున్నాను. Then I told my dad. అప్పుడు నా నాన్నగారితో చెప్పాను, Dad, do you remember one day you told me that you had sleepless night for few days? నాన్న ఒక రోజు నువ్వు చెప్పావు కదా కొన్ని రోజులు నాకు నిద్రలేమి రాత్రులు చాలా ఉన్నాయని. My dad has got a wedding hall. మా నాన్నగారికి మరి పెళ్ళిళ్ళు చేసే మరి ఫంక్షన్ హాల్ ఉందండి. My brother comes, but I don't go to the wedding hall. మా తమ్ముడు మా సహోదరుడు వస్తాడు కానీ నేను మాత్రం పోను. But my dad used to always give me some money. కానీ మా నాన్నగారు నాకు డబ్బులు ఇచ్చేవారు. But one day he said, because you are not coming, it is not right for me to give you the share because your brother is working hard, you are not coming. How can I give you? నీ సహోదరుడు వచ్చి కష్టపడుతున్నాడు, ఆయనకి డబ్బు ఇవ్వడం సబబే, నువ్వు అస్సలు రావటం లేదు, పని కూడా చేయటం లేదు, నీకు ఇచ్చే హక్కు నాకు లేదు అని నా నాన్నగారు చెప్పారు. So my father said, you decide, if you come to the hall, I'll give you the money. If you don't come to work, no money. నువ్వు నిర్ణయం చేసుకో, మరి ఈ యొక్క పెళ్లిళ్ళ హాల్కి నువ్వు వస్తేనే నీకు డబ్బు ఇస్తాను, రాకపోతే నీకు డబ్బు ఇవ్వను, నీ ఇష్టం అన్నాడు. I told Daddy, I can't come. నాన్న నేను రాలేను. He said, I don't understand, you are such a good boy, such a good working person, why going and preaching, what is your salary? I said, I don't have any salary, but I enjoy going and doing that work. నువ్వు ఎందుకు అర్థం చేసుకోలేకపోతావు, ఇంత మంచిగా ఉంటావు, ఇంత పని చేస్తావు, మరి నువ్వు వెళ్ళి బోధ చేస్తావు, నీకు ఎంత జీతం వస్తుంది? నాకు అసలు జీతమే రాదు, కానీ నేను చేసే పనిలో నేను చాలా ఆనందంగా ఉన్నాను. Around 4 months went by, but Dad did not give me any money. 4 నెలలు అయిపోయా, డబ్బే ఇవ్వలేదు మా నాన్న. But I did not have sleepless night, my dad had a sleepless night. మా నాకు నిద్ర లేకుండా నేను ఏం లేను, మంచిగా నిద్రపోయాను. మా నాన్నగారు మాత్రం Because నిద్రపోలే. he was thinking about my wife. ఆయన ఎందుకంటే ఆయన నా భార్య గురించి He ఆలోచిస్తున్నారు, was thinking about my children. నా పిల్లల గురించి ఆయన ఆలోచిస్తున్నారు. What must he be feeding? ఏం చేసి వాళ్ళకి తిండి పెడతాడు? From morning till night he is roaming with the Bible. పొద్దు నుంచి రాత్రి వరకు బైబిల్ పట్టుకొని తిరుగుతూ ఉన్నాడు. So he called me ఆయన నన్ను పిలిచాడు, and he gave me a lump sum amount of 5 months share. ఒక 5 నెలలకి సరిపడా డబ్బు ఆయన నా చేతిలో పెట్టాడు. So I was coming on the bike, నేను and he told, go and give the money to my wife. I'm going to call her and ask her whether you brought the money home or you used it in the ministry. My dad was always scared of that. మా నాన్నగారికి ఎప్పుడు భయం ఉండేది, నేను డబ్బు తీసుకెళ్ళి మరి పరిచర్యలో వాడతానా లేదా అని. అందుకే ఆ చేతికి ఇచ్చిన డబ్బు తీసుకెళ్ళి నీ భార్యకి ఇవ్వు, మళ్ళీ నేను వెంటనే ఫోన్ చేస్తాను నీ భార్యకి ఇచ్చావా లేదా అనేసి. Then I heard the Holy Spirit say to me on my bike, నేను బైక్ మీద వెళ్తున్నాను, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈ విధంగా నాతో చెప్పడం నాకు అనిపించింది. your father is not right. మీ నాన్నగారు కరెక్ట్ మనిషి కాదు, He's not right. ఆయన మంచోడు కాదు. So I said, why? ఎందుకు? The conversation is going on the bike. ఇలాంటి సంభాషణ మా మధ్యలో జరుగుతుంది. How many days did you come to work? ఎన్ని రోజులు పనికొచ్చావు? I said, none. ఒక్క రోజు కూడా కాదు. Then how come the father can give you the money? ఆయన ఎలా డబ్బు నీకు ఇవ్వగలడు? There are so many workers working there. అక్కడ చాలా మంది పని వాళ్ళు పని చేస్తున్నారు. Only when they work they get the money. పని చేస్తేనే డబ్బు వస్తుంది వాళ్ళకి. You did not come to work and you got the money. కానీ నువ్వు పనికే రాలేదు కానీ నీకు డబ్బు వచ్చింది. Your father is not right. మీ నాన్న మంచోడేం కాదు. I said, hold on, Holy Spirit, hold on. Those workers are not my father's sons. ఆగు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆగు. ఆ పని చేసే వాళ్ళు మా నాన్నగారు పిల్లలు కాదు. I'm my father's son. నేను మా తండ్రికి కుమారుడిని. I don't get salary. నాకు జీతం రాదు, I get the profit. నాకు లాభం వస్తుంది. And the Holy Spirit said, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు that's exactly I want you to go and tell my people.
ఇదే విధంగా నా ప్రజలకి వెళ్ళి నువ్వు చెప్పాలని. If you believe you are a servant in the kingdom of God, you get a salary. But if you believe you are the son of God, you get inheritance. దేవుడి రాజ్యంలో నువ్వు పని మనిషివైతే నీకు జీతం వస్తుంది. దేవుడి రాజ్యంలో నువ్వు ఆయన బిడ్డవైతే నీకు ఆయన వంశంలో నుంచి వచ్చే నీతి వస్తుంది. And that's the time I told Dad. ఆ సమయంలో నాన్నకి చెప్పాను, Dad, I'm your son, that's why you gave me inheritance. నాన్న నేను బిడ్డను కాబట్టి నాకు అది ఇచ్చావు కదా డబ్బులు. In the same way, through Jesus, whatever I did in the past is all nailed on the cross. I've been sanctified and adopted in the family of God, and that's why I'm an heir to the kingdom of heaven. పాత కాలంలో నేను చేసిన ప్రతి ఒక్కటి కూడా యేసు సిలువలో కొట్టబడి నేను కొనబడ్డాను కాబట్టి, ఆయన సిలువలో మరణించినాడు, కొనబడ్డాను కాబట్టి ఈ రోజు దేవుడి యొక్క రాజ్యంలో నేను అన్ని సొత్తుగా పొందుకుంటున్నాను. Ask your neighbor, servant? ఆర్ యు సర్వెంట్? నువ్వు పని మనిషివా? Work hard and get some salary. జీతం తెచ్చుకోపోయి. Are you a son? నువ్వు కుమారుడువా? Inheritance. నీకు మరి ఆయనలో ఉన్న భాగం, ఆయన ఆస్తికర్తం అవుతావు. Tell me one thing, that brother Vijay, బ్రదర్ విజయ్ చూశారు కదా, his father-in-law owned this. మామగారిది ఈ ఆస్తి అండి. Correct? అవును. Today are we enjoying? మనం అందరం కూడా సంతోషంగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నామా? Free? అంత ఉచితంగా, Stay free? ఉచితంగా Food free? ఉండటం ఉచితం, Preaching తినటం free? చేద్దాం, నిద్రపోవడం. Why? ఎందుకు? The father-in-law worked hard and we are enjoying the profit. మామగారు కష్టపడి పనిచేశారు, మనందరం కూడా ఫలాలు అనుభవిస్తున్నాం. Correct? అవునా? So we are enjoying the inheritance of his father-in-law. మామగారు ఇచ్చిన ఆస్తిని మనందరం కూడా ఇప్పుడు అనుభవిస్తూ So ఉన్నాం. we got to give a big hand for the father-in-law who has left behind such property for us to use for the kingdom of heaven. మామగారికి గట్టిగా చప్పట్లు కొడతాం, దేవుడు రాజ్య వ్యాప్తిగా ఈ యొక్క చక్కటి భవనాన్ని మనందరికి ఇచ్చినందుకు. So are you a son? నువ్వు కుమారుడువా, కుమార్తెవా? Yes. Then your calling is for glory and virtue. అప్పుడు నీ పిలుపు దేవుడు మహిమ కోసమే. So how am I going to experience this glory and virtue? ఈ మహిమను నేను ఎలాగ అనుభవించగలను? Just put that fourth verse, Baba. Look at the fourth verse. 4వ వచనం చూద్దాం. రెండో పేతురు 2వ అధ్యాయము 4వ వచనం. 2 Peter 1:4 వచన. Okay. Whereby are given. You know the best part about the Bible in the New Testament, every promise of God is in the past tense, and every time we pray in the future tense. మన నూతన నిబంధనలో మనం చూసినట్లయితే ప్రతి వాగ్దానం కూడా మన ప్రెజెంట్ అంటే ఇప్పుడు జరిగేది లాగానే ఉంటుంది, కానీ మనం ఏం చేస్తామంటే భవిష్యత్తులో జరుగుతుందేమో అని ప్రార్థిస్తాం. Correct or wrong? Intercession prayer. Yes. Are we going to make the correction? చేద్దామా? చిన్న సవరణ చేసుకుందామా? I want to ask her. God's word is in the past tense, she prays in the future tense. Is it a truth or a lie? నేను వర్తమానంలో ఉంటది దేవుడు వాగ్దానం, భవిష్యత్తు గురించి ప్రార్థన చేస్తాను. నిజమా అబద్ధమా? అబద్ధం. So is she agreeing with God? నేను దేవుడితో ఏకీభవిస్తున్నానా? Every time you see in Christ, through Christ, with Christ, everything is in past tense. మనం ఎప్పుడు చూసినా సరే క్రీస్తులో, క్రీస్తు ద్వారా, క్రీస్తు యందే మనం చెప్తూ ఉంటాం. Whereby are given unto some. No, some or us. కొంతమందికా లేకపోతే అందరికా? కొన్నినా అన్నియా? Is it given to some? కొంతమందికా? Those who are beautiful like her, she'll get. నాలాంటి అందగత్తెలకి మాత్రమేనా? Those who are fair like her, they will get. ఫేర్ నాట్. నాలాగా అందంగా ఉన్నోళ్ళక? Those who put lipstick, they will get. She did not put lipstick, she won't get. ఎవరైతే లిప్స్టిక్ వేసుకుంటారో వాళ్ళకి, ఈమె లిప్స్టిక్ వేసుకోలేదు. అవునా? Are there any conditions? No. ఏదైనా షరతులు ఉన్నాయండి? In Christ, God has given unto us exceeding great and precious promises.
ఆ మహిమ గుణాతిశయములు బట్టి ఆయన మనకు అమూల్యములను అత్యధికములైన వాగ్దానములను అనుగ్రహించి ఉన్నాడు. ఆమేన్. So have you got your checkbook? చెక్ బుక్ చూసుకున్నారా? What is your checkbook? మీ చెక్ బుక్ ఏంటి? Exceeding great and precious promises that he has given you is your checkbook. అత్యధికమైన వాగ్దానములు అనుగ్రహించబడడం అనేదే చెక్ బుక్. Imagine so many people doing intercession without a checkbook. ఊహించుకోండి, చాలా మంది మరి విజ్ఞాపన ప్రార్థన చేస్తున్నారు చెక్ బుక్ లేకుండా. And asking God to give, where is the whole thing is in her account. చూడండి, దేవుడిని ఇవ్వమని అడుగుతున్నాడు. నిజానికి చూస్తే దేవుడు ఆల్రెడీ మన అకౌంట్లో వేసేసాడు కూడా. Hello, are you understanding? Hello. అర్థమవుతుందా అండి? అర్థమవుతున్న వారు గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టండి. Are you understanding? I told them if you are able to understand, clap hands. So they clapped hands. No, okay. Yes. But did you understand? నిజంగా అర్థమైందా? First thing, all things that pertain to life is deposited in your account, and to withdraw from your account, he has also given you exceeding great and precious promises. The checkbook also is given to you. నీ జీవితంలో అనుదినం నీకు కావాల్సిన ప్రతి ఒక్కటి నీ జీవితంలో జరగాలి అంటే దేవుడు నీ జీవితంలో ఆల్రెడీ అందులో పెట్టేసి ఉన్నాడు. అంతేకాకుండా అది విత్డ్రా చేసుకోవడానికి నీకు చెక్ బుక్ ఇచ్చాడు. అది ఏంటంటే అత్యధికమైన వాగ్దానాలు, అంటే దేవుడి యొక్క ప్రామిసెస్, వాగ్దానాలు నీకు ఇచ్చిన్నాడు. నువ్వు ఏం చేయాలంటే ఆ వాగ్దానాలను పట్టుకొని ప్రార్థించి పొందుకోవాలి. By these you might be partakers of the divine nature. నువ్వు ఈ మహిమ గుణాతిశయములు బట్టి మనం దేవుడికి అత్యధికముగా అమూల్యమైన వాళ్ళం అవుతాం. Having escaped the corruption that is in the world through lust. Having escaped the corruption that is in the world through lust. దురాశను అనుసరించడం వలన లోకమందున భ్రష్టత్వమును ఈ వాగ్దానముల మూలమున మీరు తప్పించుకొని దైవ స్వభావమునందు పాలివారగునట్లు వాటిని అనుగ్రహించెను. ఆమేన్. I know you're very attentive. That's why I want to ask you. నువ్వు చాలా చక్కగా వింటున్నావు. నేను అడగాలనుకుంటున్నాను. Do you love God's great and exceeding great and precious promises? దేవుడిని ప్రేమిస్తున్నావా? దేవుడిచ్చిన అత్యధికమైన వాగ్దానాలను నమ్ముతున్నావా? Did you hear? What did she say? Yes. Why do you want the great and precious promises? ఎందుకు నీకు అంత అమూల్యమైన వాగ్దానాలు కావాలి? To work for the kingdom of God. Okay. Yes, brother. Why do you want the exceeding great and precious promises? అత్యధికములైన వాగ్దానాలు ఎందుకు మీకు కావాలి? To get happiness. సంతోషం కోసం. Brother Sudhakar, to withdraw from the deposit. What about wife? Oh, నేను you దేవుడి are the బిడ్డను, child of అది God, that is హక్కు. what- See, she is saying because it's my inheritance. Okay. Yes. What about the other one, pink dupatte wali? సేమ్ ఐ యామ్ చైల్డ్ ఆఫ్ గాడ్. Same मतलब ये लोग सब मिला के एक. He lifted his hand. Yes. Oh. That bag. Yeah. అది నా ఇట్ ఈస్ మై ఇన్హెరిటెన్స్, నా సొత్తు. John Rugred. Yeah. Huh? అక్క, అమ్మ చెప్పండి. ఇన్ క్రైస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఎస్ అండ్ ఆమెన్. Okay. That's why you want the promises. Peter, why you want the promises? Jude, why you want the promises? Huh? Now your voice is so soft, others your voice is so big. Huh? టు ఇన్హెరిట్ ద ప్రామిసెస్. I still remember those were the days when I was a student and the teacher would ask oral exams. Today is my turn. నేను Sneha, why do you want the promises of God? You don't want promises of God.
Yeah. Why do you want it? ఎందుకు కావాలి? So why do you want it? To have a relationship with God, she says. She never said that. She said that. Yes. To have a relationship with God, okay. What about you, Sharon? What about you, Sharon? Okay. Now John is coming with his fire gun. Yes. Whenever I will ask you a question, the answer is always in that scripture. ఎప్పుడైతే మిమ్మల్ని ప్రశ్న వేస్తానో ఆ ప్రశ్నకు జవాబు మనం చదివే ఈ వచనాలు ఈ లేఖనాలలోనే ఉందండి. People want God's promises so that they can get blessed. చాలా మందికి దేవుడు వాగ్దానాలు కావాలి, ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆశీర్వదింపబడాలని. So that they want happiness. వాళ్ళకి సంతోషం కావాలి, They want healing. వాళ్ళకి స్వస్థత కావాలి, They want deliverance. వాళ్ళకి విముక్తి కావాలి, They want money. వాళ్ళకి డబ్బు కావాలి. But the Bible doesn't say that. కానీ బైబిల్ పరిశుద్ధ గ్రంథం అది చెప్పరు కదా. He has given you exceeding great and precious promises so that you might become a partaker of his divine nature. That means I use the promises of God to become more and more like Him. become more and more like Him. Jesus. ఎందుకు దేవుడు అత్యధికమైన వాగ్దానాలు మనకి ఇస్తారు అంటే మనం మెల్లమెల్లగా ఆయన లాగా మారడానికి. So when you become more and more partaker of his divine nature, you will find one more thing happening. You will escape from corruption. మెల్లమెల్లగా ఆయన దైవ స్వభావములోకి నువ్వు నేను మారినప్పుడు మనం ఈ లోకంలో దురాశను అనుసరించడం వల్ల లోకపు భ్రష్టత్వం నుండి మనం తప్పించుకుంటాం. What is that escape from corruption? ఈ లోక భ్రష్టత్వం నుండి తప్పించుకోవటం అంటే అర్థం ఏంటి? Everything that the world is coming against you, ఈ యావత్ ప్రపంచంలో నీకు వ్యతిరేకంగా వచ్చేవన్నీ you will escape. అన్నిటి నుంచి నువ్వు పారిపోతావు. ఆమేన్. Now escaping can be you are running. ఈ పారిపోవటం అంటే పరిగెత్తడం కావచ్చు. Escape might be you are going by car. నువ్వు తప్పిపోవటం అంటే కార్లో వెళ్ళటం కూడా కావచ్చు. Escape might be you are going by train. నువ్వు ఈ తప్పించుకోవటం అంటే ట్రైన్ వల్ల కూడా కావచ్చు. For example, the news comes COVID in Hyderabad. మనం చూసాం వార్తల్లో, మరి హైదరాబాద్ లో కోవిడ్ వచ్చింది. You want to run from Hyderabad to might be Bombay. ఈ హైదరాబాద్ నుంచి బాంబే పారిపోవాలనుకుంటావేమో. So some people will start walking to Bombay. కొంతమంది బాంబేకి నడవటం ప్రారంభిస్తారు. But some people might take a flight to Bombay. కొంతమంది మరి విమానంలో బాంబేకి వెళ్ళిపోవచ్చు. So listen to this. జాగ్రత్తగా వినండి. The more you use the promises of God to change yourself into the divine nature of Christ, the more you will discover that you are on a flight of God. Amen. Where you are able to escape from every corruption of the world, every corruption of the devil. నువ్వు ఎంతగా మెల్లమెల్లగా దైవ స్వభావాలకి నిన్ను నువ్వు నీ జీవితాన్ని మార్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటావో ఒక్కటి జ్ఞాపకం చేసుకో ప్రియులారా, అది ఏంటంటే మనము దేవుడి యొక్క విమానంలో ఎక్కి ఉన్నాము. మనం అందరం కూడా ఆయన పోలి అయి ఉన్నాము. So do we use the scripture to become our main motive to use scripture to become like Jesus, or main motive to use scripture to get something from Jesus? నేను ఏదో పొందుకోవాలని దేవుడి యొక్క మాటను నేను ఆధారం చేసుకొని బ్రతుకుతున్నానా, లేదా యేసు క్రీస్తుగా మారడానికి దేవుడి యొక్క మాటను నేను ఆధారం చేసుకుంటున్నానా? Which one? ఏది? To become like Jesus అంట. Yeah. Yeah. Amen. Yeah, but do we really use మనము the scripture to become a partaker of God's nature? Then in my lifestyle I will see supernatural things happening. The calling of God will be seen by everybody, and people will say there is something special about this person. Wherever he goes, the favor of God goes with him. Amen. Whatever happens in his life,
it is supernatural. His life is the fruit that is manifested is beyond his ability. It is the ability of God. ఎప్పుడైతే నా జీవితాన్ని దైవ స్వభావంలోకి మార్చుకోవాలనే ప్రయత్నం చేస్తానో అప్పుడు నా జీవితం అంతా దేవుడి మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. కాబట్టి మరి నేనే కాదు, నన్ను చూసే ప్రజలందరూ కూడా ఈ వ్యక్తిలో ఏదో ఒక ప్రత్యేకత ఉంది, దేవుడు ఒక వాగ్దానాలు ఫలాలు ఈ బిడ్డలో మరి పని చేస్తూ ఉన్నాయి. ఏది చేసినా కూడా మరి దేవుడు యొక్క మహిమ ఈ బిడ్డ ద్వారా ప్రదర్శించబడుతుందని ప్రజలు గ్రహించే జీవితంలోకి నువ్వు నేను వెళ్ళిపోతాం. Did you like it? మీకు ఇష్టమా అట్లా? So from now on, what will you use the checkbook for? మరి ఇప్పటి నుంచి నీకున్న చెక్ బుక్ దేనికి వాడుకుంటావు? How can I become rich? ఎలా నేను ధనవంతురాలు అవ్వాలి? How can I get millions of dollars? నాకు మరి డాలర్లు మిలియన్స్ రావాలి. Sneha? But it's not yet come, no? It is by you living that life. మనము ఈ దైవ స్వభావంలోకి జీవించాలని నడుస్తూ ఉన్నంతసేపు మన దేవుని యొక్క బిడ్డలుగా మాట ఆయన పోలిన వారమైతాం. అటు పిమ్మట మరి ఆశీర్వాదాలు వెన్నంటే వస్తూ ఉంటాయి. That is why oral exams we can give all the right answers. మనం అందుకనే మన ఓరల్గా అడిగినప్పుడు మంచి సమాధానం మనం ఇస్తాం. But yet it is not manifesting in our life. కానీ మన జీవితంలో అది తిరిగి కనబడటం లేదు. What is going wrong? ఎక్కడ తప్పుపోతుంది? Just like the mother asked the baby all the questions and the baby gave the right answers. On the day of exam when she has to write the answer, that time she got. తల్లి బిడ్డకి మరి ప్రశ్నలు వేసినప్పుడు ఇంట్లో చక్కగా ప్రతి దానికి సమాధానం కరెక్ట్గా చెప్పింది. మరి పరీక్ష రాసే సమయంలో ఒక్కటి కూడా రాలేదు, అన్నిట్లో ఫెయిల్ అయింది. మరి That is why in the kingdom of God, అందుకే దేవుడి యొక్క రాజ్యంలో people who use promises to change their character and their nature to that of Christ, they will never lack anything in their life. దేవుడి రాజ్యంలో ప్రజలు దేవుడి యొక్క వాగ్దానాన్ని తమని తాము మార్చుకోవడానికి, తన గుణాలను మార్చుకోవడానికి, మరి తన వ్యక్తిత్వాన్ని మార్చుకోవడానికి ఉపయోగించుకుంటారు. కాబట్టి వాళ్ళకి ఏ కొదువ ఉండదు. Look at the 5th verse. 5వ వచనం చూద్దాం. 2 పేతురు 1:5. Now when you got these promises, the word of God says, ఈ వాగ్దానాలు పొందుకున్న తర్వాత పరిశుద్ధ గ్రంథం చెప్తుంది, giving all diligence, అన్ని రకములైన మీరు పూర్ణ జాగరూకులై ఉండి, means putting in every effort, అంటే ప్రతి ఒక్క ప్రయత్నం మీరు చేసినప్పుడు, to add your faith, విశ్వాసమందు, add to your faith virtue, మరి విశ్వాసమందు సద్గుణమును, and to virtue knowledge. సద్గుణమునందు జ్ఞానమును. It is not enough that you got the promises of God. కేవలం వాగ్దానాలు పొందుకున్నామంటే సరిపోదండి. You got to be diligent. మీరు అంతే కాకుండా జాగ్రత్తగా మీరు ఉండాలి. It is not a one time exercise but a daily exercise. ఏదో ఒక్కసారి చేసేసామన్నది కాదు, ఏదో రోజుకు ఒకసారి చేసుకున్నామన్నది కాదు. A person who is diligent in his affairs is a person who takes extreme care, extremely attentive, extremely vigilant that he doesn't make an error. ఒక వ్యక్తి తను తెలివిగా ఉండాలి, పూర్ణ జాగ్రత్తగా ఉంటాడు, ప్రతి విషయంలో ఆచి తూచి మరి పనిచేస్తూ ఉంటారు. It is not enough that you have the promises of God, you have to add faith to it. కేవలం వాగ్దానాలు ఉంటే సరిపోవండి, ఈ వాగ్దానాలకి విశ్వాసాన్ని జోడించాలి. And to faith knowledge, విశ్వాసానికి మరి జ్ఞానాన్ని జోడించాలి. 6వ వచనం, and to knowledge temperance, జ్ఞానం నందు ఆశా నిగ్రహమును, and to temperance patience, ఆశా నిగ్రహమునందు సహనమును, and patience godliness, సహనం నందు భక్తిని, 7, and to godliness brotherly kindness, భక్తి యందు సహోదర ప్రేమను, and brotherly kindness charity, సహోదరి ప్రేమనందు దయను అమర్చుకొనుడి. and when you did that, మీరు ఇవన్నీ చేసినప్పుడు, look at
look at what the Lord says. మరి దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడో చూడండి. If all these things are found in you, ఇవన్నీ నీ జీవితంలో కనిపించినప్పుడు and abounding in you, నీలో అవి పూర్తిగా ఉన్నప్పుడు, then you will find yourself that you will never ever be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. ఇవన్నీ ఇవి మీకు కలిగి విస్తరించిన ఎడల అవి మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు గురించి అనుభవ జ్ఞాన విషయంలో మేము సోమరులైనను నిష్ఫలులైనను కాకుండా చెయ్యను. So if a person has got extreme knowledge of the Bible, ఒక వ్యక్తికి మరి అపారమైన జ్ఞానం పరిశుద్ధ గ్రంథమందు but ఉంటే, is not adding all those virtues to that to the knowledge, ఈ జ్ఞానానికి తోడుగా మరి కావాల్సిన అన్ని క్రియలు లేనప్పుడు he will still be barren, he will be still unfruitful. అయినప్పటికీ కూడా ఆయన ఇంకా మరి నిష్ప్రయోజుడై ఉంటారు. You can quote 100 scriptures by heart, నువ్వు కంఠస్థ పెట్టి 100 వాగ్దానాలు చెప్పొచ్చు, but you're not adding all those virtues. కానీ నీకు ఇవన్నీ కూడా గుణాలు లేవు, కృప విశ్వాసం లాంటివి. All those virtues should lead you to charity, agape love. మీరు ఇవన్నీ కలిగి ఉండటం నీకు మరి అగాపే ప్రేమలోకి తీసుకొని రావాలి. All that we are studying here is with one final destination, that I want to use all this to practice God kind of love. దేవుడు నాకు ఇచ్చిన ఇవన్నీ కూడా దైవికమైన ప్రేమను నేను కనపరచడానికి ఉపయోగించడానికే అన్నది నా అల్టిమేట్ గమ్యమై ఉన్నది. And a person who practices agape love, ఏ వ్యక్తి అయితే అగాపే ప్రేమను మరి తన జీవితంలో ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటాడో, he can never be barren, అతను నిష్ఫలుడుగా ఏనాడో ఉండడు. he can never be unfruitful. ఫలభరితంగా కాకుండా ఉండడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Put the 8th verse. 8వ వచనం. If these things be in you and abound, they make you that you shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. ఇవి మీకు కలిగి విస్తరించిన ఎడల అవి మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తును గూర్చిన అనుభవ జ్ఞాన విషయంలో మిమ్మును సోమరులైనను నిష్ఫలులైనను కాకుండా చెయ్యును. So let me read the amplified version. నేను ఇంకొక తర్జుమాది చదువుతాను. Now that you know that you have got exceeding great and precious promises, దేవుడు అపారమైన అత్యధికమైన వాగ్దానాలను సొంతం చేసుకున్నామని నీకు తెలిసినప్పుడు, and your focus is to be a partaker of God's divine nature, దేవుడి యొక్క దైవ స్వభావమును నేను వెళ్ళాలన్నది నీకు గమ్యమైన ఉండాలి. and the more and more you develop God's divine nature through the promises of God, the more and more you find yourself escaping from the corruption. ఎప్పుడైతే నేను దైవ స్వభావంలోకి మెల్లమెల్లగా వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాను అని అంటే మరి ఈ లోక మోహం నుండి పారిపోతూ ఉంటాను నేను. For this very reason, adding your diligence to the divine promises, employ every effort in exercising your faith to develop virtue. ఈ యొక్క అపారమైన దైవ స్వభావం దేనికి ఉపయోగించుకోవాలంటే నేను మెల్లమెల్లగా దేవుని పోలి జీవించడానికి నేను ఉపయోగించుకోవాలి. What is this virtue? ఈ యొక్క మరి ఈ కార్యం ఏంటి? Excellence, resolution, Christian energy. That means from now on I will find myself doing things with God's ability which will be excellent. 2, I will have resolutions, disciplining myself, and find myself having Christian energy. What is Christian? నేను ఇవన్నీ చేయాలంటే 3 నేను చేయాలి. ఒకటి ఏంటంటే నేను అన్నిట్లో ఉత్తీర్ణంగా ఎక్సలెంట్గా ఉండాలి. రెండోది నేను తీర్మానాలు చేయాలి. రెజల్యూషన్ అంటే తీర్మానాలు చేయాలి. మూడోది క్రైస్తవ సామర్థ్యం కలిగి నేను ఉండాలి, లేదా క్రీస్తు సామర్థ్యం కలిగి ఉండాలి. What is Christian? Christ-like. So Christ lived his life for himself or for God and for others. క్రైస్తవుడు అంటే క్రీస్తు లాగా ఉండటం అంటే క్రీస్తు తన కోసం జీవించాడా లేదా ఇతరుల కోసం తండ్రి కోసం జీవించాడా? So when you add faith, your life will begin to change. You are no longer living your life for yourself, but you are living your life crucifying yourself
for others. నువ్వు విశ్వాసంతో పనిచేస్తున్నావంటే ఇక ఏమాత్రం నీ కోసం నువ్వు జీవించటం లేదు. నిన్ను నువ్వు సిలువ వేసుకొని సిలువలో ఎక్కిన యేసుక్రీస్తు కోసం నువ్వు నేను పనిచేస్తున్నావు So అన్నమాట. the more and more you exercise this virtue, ఈ యొక్క క్రియలను నేను రోజు రోజు చేస్తున్న సమయంలో now you are growing and developing in the knowledge of God. మెల్లమెల్లగా నేను దేవుడి యొక్క జ్ఞానంలో ఎదుగుతూ ఉన్నాను. And the more and more you grow in the knowledge of God, దేవుడి యొక్క జ్ఞానంలో నేను ఎదుగుతూ ఉన్నప్పుడు you are now growing self-control. నేను నిగ్రహ శక్తిని పొందుకుంటూ ఉన్నాను. Do you want to have self-control? నీకు నీ ఆశ నిగ్రహం లేదా నిగ్రహ శక్తి కావాలా? Do we have self-control or we want to have others' control? నీకు నిన్ను నీవు నిగ్రహించుకునే శక్తి కావాలా లేదా వేరే వాళ్ళు నీ మీద అధికారం చేసి నిగ్రహించాలా? Especially when we are preachers and leaders, we want to control everybody. సో మామూలుగా బోధించే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అందరి మీద ఆధిపత్యం చలాయించాలని చూస్తూ ఉంటారు. God gave you dominion over all things, but He never gave you dominion over people. దేవుడు అన్నిటి మీద అధికారాన్ని ఇచ్చాడు కానీ మనుషుల మీద అధికారం చూపించమని దేవుడు చెప్పలేదు. I've seen when people are not able to have dominion over sickness, disease and demons, they end up having dominion over people. నేను చూస్తున్నాను కొంతమంది ప్రజల్ని మరి రోగాల మీద అప్పుల మీద సమస్యల మీద అధికారం చూపించారు కానీ మనుషుల మీద మాత్రం అధికారం చూపిస్తూ ఉంటారు. But people who have dominion over the kingdom of darkness, they will never try to have dominion over people. దేవుడి యొక్క రిపీట్ అగైన్. When people have dominion over the kingdom of darkness, they will never they will never try to control other people's life. చీకటి శక్తుల యొక్క రాజ్యం మీద అధికారం ఉన్న వాళ్ళు మరి ఎప్పటికీ కూడా దేవుడి యొక్క ప్రజల మీద అధికారం చూపించడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటారు, వాళ్ళు సఫలం కారు. Did Jesus have control over the disciples? శిష్యుల మీద యేసుకి అధికారం ఉందా? He said they have gone. If you want, you also can go. ఆయన ఏం చెప్పాడండి? వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారా? సరే వెళ్ళని, నువ్వు కూడా వెళ్ళాలంటే వెళ్ళిపో. But there are people who want to control everybody. కానీ కొంతమంది ఉంటారండి అందరి మీద అధికారం చూపించాలని చూస్తారు, కంట్రోల్. And especially in Christian living. క్రైస్తవ జీవితంలో I've seen with my own eyes. నా కళ్ళతో నేను చూశాను. They want to control everything. అన్నిటి మీద వాళ్ళ హోల్డ్ ఉండాలని చూస్తారు, కంట్రోల్ ఉండాలని చూస్తారు. We do everything out of love, not under control. మేమంతా కూడా ప్రేమతో చేస్తాము, ఏదో అధికారంతో కాదు. Praise God. ప్రైజ్ ది లార్డ్. So when a person has got self-control, not control others, ఎప్పుడైతే ఒక మనిషికి నిగ్రహ శక్తి ఉంటుందో వేరే వాళ్ళని అధికారం కాకుండా, such a person will now develop perseverance, endurance, patience. అలాంటి వ్యక్తి సహనాన్ని, ఓర్పుని, సమాధానాన్ని పొందుకుంటూ ఉంటాడు. And the more and more you grow in patience and endurance and perseverance, నువ్వు ఎప్పుడైతే మరి సహనంలో ఓర్పులో ఎదుగుతూ ఉంటావో, now your life is a life of godliness. నువ్వు అప్పుడు నీ జీవితము దైవీకమైన జీవితం. Now your life is a life of purity. అప్పుడు నీ జీవితం పరిశుద్ధమైన జీవితం. And the more and more you grow in this godliness, నువ్వు ఇంకా దైవికంగా ఎదుగుతూ ఉన్నప్పుడు, now you look at others with brotherly affection and brotherly kiss. అప్పుడు ప్రతి ఒక్కరిని కూడా మరి సహోదర ప్రేమతో, సహోదర ముద్దుతో చూస్తూ ఉంటావు. Now you can look at others, and especially those who are on the lower side, you can look at them with Christian love, want to raise them up from where they are to your level. తక్కువ స్థాయిలో ఉన్న వాళ్ళని నీవు ఇప్పుడు నువ్వు చూసినప్పుడు వాళ్ళని లేవనెత్తి నీ స్థాయిలోకి కూర్చే స్వభావంలోకి నువ్వు వెళ్ళిపోతావు. And that should be the focus of every Christian. అది ప్రతి క్రైస్తవులకు ఉండవలసిన దర్శనమై ఉందండి. The Christian love is not to push others down and climb up. క్రైస్తవ ప్రేమ వేరే వాళ్ళని పక్కకు నెట్టి వాళ్ళ అందలం ఎక్కటం కాదు. But Christian love is to give your hand and raise the other person up to your level and push them even higher. నీ చెయ్యి అందించి
సాధ్యమైతే నీ స్థాయికి లేదా అంతకంటే పై స్థాయికి పెట్టటమే నిజమైన క్రైస్తవ ప్రేమ. When you see the ones who are lower than you and you begin to teach them and they are now flying higher than you, it gives you great joy if you got Christian love. If you don't have Christian love, then the very moment you see somebody rising, you go and cut the wings off. నువ్వు నిజమైన క్రైస్తవ ప్రేమలో ఉంటే నీ కళ్ళతో నువ్వు లేవనెత్తిన వాళ్ళు ఎదుగుతూ ఉంటే నిజమైన చాలా తృప్తి ఆనందం కలుగుతుంది. అదే క్రైస్తవ ప్రేమ లేదనుకోండి ఏం జరుగుతుందో తెలుసా? నువ్వు వెళ్ళి వాళ్ళని కత్తిరించి కింద పడేయాలని చూస్తావు. Is that right? నిజమేనా అది? Hello. అవును. So what should be your ultimate goal to use the promises of God? మరి దేవుడికి వాగ్దానాలను మనం ఉపయోగించుకోటి మన ముందున్న గమ్యం ఏంటి? What should be your ultimate goal to use the grace of God? దేవుడి యొక్క కృపను వాడుకోవడానికి మనకున్న గమ్యం ఏంటి? Why are you using the faith of God? ఎందుకు దేవుడి యొక్క విశ్వాసాన్ని వాడుకుంటున్నావు? It should lead you to Christian love. అది క్రైస్తవ ప్రేమలోకి నేను తీసుకెళ్ళాలి. And if Christian love is absent, మరి క్రైస్తవ ప్రేమ లేకపోతే then you are not on God's destination. నువ్వు అప్పుడు క్రైస్తవ గమ్యంలోకి నువ్వు చేరవు. You are not running God's race. నువ్వు దేవుడి యొక్క పరుగు పందెంలో పరిగెత్తటం లేదు. You are running your own selfish ambition. నీవు నీ స్వార్థమైన గమ్యంలోకి పరుగులెడుతున్నావు. Hallelujah. హల్లెలూయా. So let us go and see how this actually works. అది నిజంగా ఎలా పనిచేస్తుందో మనం చూద్దామండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Thank you, Jesus. థాంక్ యూ జీసస్. Hallelujah. హల్లెలూయా. So welcome. How to grow this Christian love? ఈ క్రైస్తవ ప్రేమలో ఎలా ఎదగాలో అన్నదానికి మిమ్మల్ని అందరినీ ఆహ్వానిస్తున్నాం. Let's go to the Gospel of John, chapter 12, యోహాను సువార్త 12వ అధ్యాయము and learn from Jesus how a person can grow Christian love. యేసయ్య ద్వారా ఒక వ్యక్తి క్రైస్తవ ప్రేమలో ఏ విధంగా ఎదగొచ్చో నేర్చుకుందాం. Start with verse number 20. 12వ అధ్యాయము 20వ వచనము. Gospel of John, యోహాను సువార్త 12వ అధ్యాయము 20వ వచనము. are you ready? yes. We are here to learn Christian love. మనందరం కూడా క్రైస్తవ ప్రేమ నేర్చుకుందామా? క్రీస్తు ప్రేమ నేర్చుకుందామా? Somebody will be saying, I thought you will be teaching us healing session. మీరందరూ ఏదో అనుకుంటుంటారు, ఏదో స్వస్థత ప్రార్థన నేర్పిస్తాడు అనుకుంటే, or some blessing or some deliverance ఏదో or ఆశీర్వాదం, some anointing session. ఏదో అభిషేక ప్రార్థన లేదా ఏదైనా స్వస్థత ప్రార్థన నేర్పిస్తాడు అనుకుంటే, What this topic? ఈ టాపిక్ ఏం తీసుకున్నాడు బాబు? This is the master key that will open all the other topics. ఇది నేర్చుకుంటే మిగతావన్నీ ఆటోమేటిక్ గా తాళం తీసేస్తామండి. So there were certain Greeks among them that came up to worship at the feast. పండుగలో ఆరాధింప వచ్చిన వారిలో కొందరు గ్రీస్తు దేశస్థులు ఉండిరి. So these were not Jews, these were the Greeks. వీళ్ళు యూదులు కాదు, వీళ్ళు గ్రీసులు. The Greeks came therefore to Philip, which was of Bethsaida of Galilee, and desired him, saying, Sir, we would see Jesus. వారు గలిలయలోని బెతస్దా వాడైన ఫిలిప్పు యొద్దకు వచ్చి, అయ్యా మేము యేసుని చూడగోరుచున్నామని అతనితో చెప్పగా. John, why did the Greeks go to Philip? But why Philip? So they could see Philip was very close to Jesus. But if I don't get a chance to go to Jesus, I can go through somebody who is close to Jesus. Now what happens to people when they see you? Can they see you close to Jesus? వాళ్ళు గ్రీసు దేశస్థులు మరి ఫిలిప్పు దగ్గరికి ఎందుకు వెళ్ళారు అంటే దాని సమాధానం ఏంటంటే, ఫిలిప్పు యేసుకి దగ్గరగా ఉన్నాడు, సమీపంగా ఉన్నాడని. ఈ ఒక సవాల్ ఏంటంటే, ప్రజలు ఎవరైనా యేసు దగ్గరికి వస్తున్నప్పుడు నీ దగ్గరికి రాగలుగుతున్నారా? నువ్వు యేసుకి దగ్గరగా ఉన్నావా? Can people come and say, I want to meet Jesus. Can you introduce me to Jesus looking at you?
మనల్ని చూసి నేను యేసయ్య దగ్గరికి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను, నాకు యేసయ్యని పరిచయం చేస్తామని నన్ను చూసి ప్రజలు చెప్పగలరా? చెప్పగలరా? Now look the smart Philip. What did he do? ఈ ఫిలిప్ చూడండి, చక్కడైన ఫిలిప్ ఏం చేస్తున్నాడు? Philip came and told Andrew. ఈ ఫిలిప్ వచ్చి అంద్రియతో చెప్పాను. So Philip could not do the job. ఈ ఫిలిప్ చేయలేకపోయాడండి పని. He went and spoke to Andrew. ఆంద్రియతో చెప్పాడు. So Andrew and Philip both discussed and now they went to Jesus. ఈ అంద్రియ మరి ఫిలిప్ ఇద్దరు కూడా ముచ్చట్లాడుకొని వాళ్ళు వెళ్ళి యేసుతో చెప్పారు. So what did they go and tell Jesus? వాళ్ళు యేసు దగ్గరికి వెళ్ళి ఏం చెప్పారు? There are some Greeks who want to meet you. కొంతమంది యూదులు ఉన్నారు, గ్రీస్ దేశస్తులు ఉన్నారు, మిమ్మల్ని కలవాలనుకుంటున్నారు. And they saw that we were the most closest ones and that's why they came to us. వాళ్ళకి అనిపించింది నేను చాలా మీకు సమీపంగా ఉన్నాను, అందుకే నన్ను వచ్చి అడిగారు. Even if you want to gain entry somewhere, you are looking for somebody who is very close and saying, can you just connect me with them? మనం కూడా చాలాసార్లు ఒక వ్యక్తి కోసం మనం చూస్తున్నప్పుడు మనకు పరిచయం అసలు కనిపిస్తే ఆ వ్యక్తితో ఈయన పరిచయం చేయమని వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తాం. So let's say you and your neighbor are Philip and Andrew and the person sitting in front of you is Jesus, and now you went and spoke to Jesus and said there is a few people who want to meet you, Jesus, and look at Jesus' answer. అప్పుడు ఆంద్రే ఫిలిప్ వెళ్ళి చెప్పినప్పుడు మరి యేసు ప్రభు వాళ్ళతో ఏం చెప్పారో చూడండి. They are asking a simple question. Jesus, they have come to meet you. చిన్న ప్రశ్న వేస్తున్నారు, ఆ ప్రజలు మిమ్మల్ని చూడడానికి వచ్చారయ్యా. Look at the complicated answer that Jesus gives. మరి యేసు ప్రభు ఎంతంటే ఆ జవాబు చెప్తున్నాడు చూడండి. Jesus answered them. యేసయ్య వాళ్ళతో చెప్తున్నారు, the hour is come గడియ వచ్చి ఉన్నది, that the Son of Man should be glorified. మనుష్య కుమారుడు మహిమ పొందవలసిన గడియ వచ్చి ఉన్నది. But Jesus, the hour has come that now these people have come. యేసయ్యేమో గడియ వచ్చిందని చెప్తున్నాడు, వీళ్ళేమో మనుషులు వచ్చారని చెప్తున్నాడు. What is Jesus saying? యేసయ్య ఏం చెప్తున్నాడు? Jesus saying the hour has come. యేసయ్య చెప్తున్నాడు గడియ వచ్చి ఉన్నది, that you don't have to stand in a queue to come and meet me. నువ్వు వచ్చి లైన్లో నించొని నేను కలవాల్సిన అవసరం లేదు. But you can get to me directly. ఇంకా డైరెక్ట్ గా నువ్వు వచ్చేయచ్చు నా దగ్గరికి. I am in flesh and blood now. నేను ఇప్పుడు శరీర రక్త మాంసములతో ఉన్నాను. But the hour has come when this flesh will be offered as a sacrifice for mankind. మరి సమయం వచ్చినది, మరి యావత్ ప్రపంచానికి ఈ శరీర రక్త మాంసాలు సెలవులో అప్పగించవలసిన సమయం. I am going to pay the price for the whole of mankind. యావత్ మానవాళి కోసం నేను వెల చెల్లించే సమయం వచ్చినది. And when my blood is shed for all mankind, నా రక్తం ఎప్పుడైతే సర్వ మానవాళి కోసం చిందించబడిందో, and the punishment of sin has been paid in full, మరి పాపపు యొక్క వేతనం సంపూర్ణంగా వెల చెల్లించబడిందో, I will rise up again. నేను తిరిగి లేచినప్పుడు now they don't have to stand in a queue to come to Jerusalem to meet me. Yes. They can be in India, they can be in Hyderabad, they can be at home and still meet me, because I am going to be meeting them in the spirit, because I am going to be living forevermore, not in flesh and blood but by my spirit. నన్ను కలవాలంటే యెరూషలేము దాకా వెళ్ళి వచ్చి కలవాల్సిన అవసరం లేదు. మరి ఇప్పుడు నేను మహిమా శరీరంలో ఉన్నాను కాబట్టి ఇండియాలో ఉన్నా, హైదరాబాద్లో ఉన్నా, మరి ఏ ప్రాంతంలో ఉన్నా వాళ్ళు డైరెక్ట్గా నా దగ్గరకు వచ్చి కలవచ్చు, ఎందుకంటే నేను ఆత్మ స్వరూపనై ఉన్నాను. And he gives them the answer. వాళ్ళు జవాబిస్తూ ఉన్నాడు, verily verily I say unto you, నిశ్చయముగా నేను మీతో చెప్పుచున్నాను, except a corn of wheat fall into the ground and die. గోధుమ గింజ భూమిలో పడి చావకుండిన ఎడల, a grain of wheat on purpose, in necessity, decides to fall into the ground with one object, I have to die. గోధుమ గింజ మరి భూమిలో పడి ఒకే ఒక్క ఉద్దేశము కోసము, ఆ ఉద్దేశం ఏంటంటే నేను చావవలసిందే. If the wheat of grain
has no intention to die, గోధుమ గింజకు కనుక చావకూడదు అన్న ఒక ఆలోచన ఉంటే it lives a selfish life producing nothing. అది ఒంటిగానే స్వార్థమైన జీవితం జీవిస్తుంది, ఏమీ పండించలేదు. But if on purpose dies, కానీ ఉద్దేశపూర్వకంగా చచ్చిపోతే it brings forth much fruit. విస్తారమైన పంటను పండించగలదు. Jesus is explaining a spiritual truth with a natural example of farming. ఆధ్యాత్మిక సత్యాన్ని మరి సహజంగా జరిగే మరి రైతు చేసే పని ద్వారా యేసే చక్కగా వివరిస్తున్నాడు. A particular plant, you got a seed, ఒక చెట్టుకి ఒక విత్తనం ఉంటుంది, just one seed. ఒక్క విత్తనమే. Can that one seed in your hand create a forest of plants? ఒక్క విత్తనము మరి అడవి అంత చెట్లు చేయగలదా? Mountain full of trees? మరి పర్వతం అంతా కూడా చెట్లను చేయగలదా? Mountains full of seed? పర్వతాలంత విత్తనాలు చేయగలదా? So Jesus is talking about the potential of a seed. ఒక్క విత్తనానికున్న శక్తి సామర్థ్యం గురించి యేసయ్య మాట్లాడుతున్నాడు. And he's talking about his own life as that wheat seed. తన సొంత జీవితము మరి ఈ విత్తనముతో పోల్చి ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు. And he's saying, I'm going to lay down my life for others. నేను నా జీవితాన్ని ఇతరుల కోసం పణంగా పెడుతున్నానని యేసయ్య మాట్లాడుతున్నారు. Satan decided to crucify Jesus. Satan decided to crucify Jesus. యేసయ్యను సిలువ వేయడానికి సాతానుడు నిర్ణయించుకున్నాడా? And the Bible says, Satan thought, when I kill the Son of Man or the Son of God, I finished it once and for all. సాతాను ఏమనుకున్నాడంటే ఈ దైవ కుమారుని ఒక్కసారి సిలువ వేశానంటే ఇంకా నేను విజయం సాధించినట్టే, అంతా అయిపోయింది అనుకున్నాడు. The Son of Man is suffering on the cross. దైవ కుమారుడు ఆ సిలువ మీద శ్రమను అందుతున్నాడు. All the Jews are watching. అందరు యూదులందరూ చూస్తున్నారు. The Pharisees are watching. ఫరిసయ్యులు చూస్తున్నారు. The Romans are watching. రోమీయులు చూస్తున్నారు. The whole of heaven is watching. పరలోకం యావత్ పరలోకం కూడా చూస్తుంది. Heaven knows he is the Son of God. పరలోకానికి తెలుసు ఆయన దైవ కుమారుడని. The whole of the kingdom of darkness is watching. అంధకార రాజ్యం అంతా కూడా చూస్తుంది. And they don't know what's happening. వాళ్ళకి ఏం జరుగుతుందో తెలియటంలే. And the Son of Man is breathing his last. దైవ కుమారుడు తుది శ్వాసను ఆయన విడుస్తూ ఉన్నాడు. Many people say he died because of excessive bleeding. చాలా మంది చెప్తారు విపరీతమైన రక్తం పోయింది కాబట్టి ఆయన చనిపోయాడు అని చెప్తాడు. That's the biggest lie. అది పెద్ద అబద్ధం అండి బాబు. Jesus said, no one can take my life. యేసయ్య చెప్పాడు, ఎవ్వరు కూడా నా ప్రాణాన్ని తీసుకోలేరు. I lay down my life and I take it back. నేనే నా జీవితాన్ని ఇచ్చాను, నేనే నా జీవితాన్ని తీసుకోగలను. So when Jesus died, యేసయ్య చనిపోయినప్పుడు he died by faith. ఆయన విశ్వాసంతో మరణించారు. And that's why he said to his father, అందుకే తండ్రితో చెప్పారు, into your hands I commend my spirit. నీ చేతులకు నా ఆత్మను అప్పగించుచున్నాను. He gave up his spirit. ఆయన తన ఆత్మను అప్పగించాడు. And Jesus died by faith. ఆయన యేసయ్య విశ్వాసంతో మరణించారు. When the Son of Man died, దైవ కుమారుడు చనిపోయినప్పుడు the whole of earth trembled. మరి భూమి కంపించింది. Everybody in heaven were wondering what happened. పరలోకంలో అందరూ కూడా మరి ఏమైందని ఆశ్చర్యపోతున్నారు. And Satan was laughing. సాతానుడు నవ్వుతూ ఉన్నాడు. I killed him. నేను వాడిని చంపేశాను. I killed him. నేను చంపేశాను. Hell was dancing. నరకము నాట్యమాడుతుంది. And the Son of Man body was lowered. దైవ కుమారుడి యొక్క శరీరం కిందకి దించబడింది. And buried in a tomb. మరి సమాధి చేయబడింది. And a huge stone was placed on the mouth of the tomb. ఆ యొక్క సమాధి దగ్గర పెద్ద రాతిని తీసుకొచ్చి పెట్టారు.
3 days, 3 nights, 3 రాత్రులు 3 పగళ్ళు Jesus went to the dead. యేసయ్య మరణానికి వరకు వెళ్ళారు. And right from Adam till the time he died, he preached the gospel to everybody. పరదేశంలోకి వెళ్ళి మరి ఆదాము నుండి యేసుప్రభు మరణించేంత వరకు ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి సువార్తను బోధించారు. On the 3rd day morning, 3వ రోజు తెల్లవారుజామున the countdown began. అక్కడ మరి లెక్క ప్రారంభమైంది. 10, 10, 9, 9, 8, 8, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 3, 2, 1. 1. The stone got rolled out and somebody cried, "He's alive! He's alive! He's alive! He's alive! He's alive! He's still alive!" ఆ రాత్రి తొలగించబడి అరుస్తున్నారు అక్కడ. ఆయన సజీవుడైనాడు, సజీవంగా ఉన్నాడు, సజీవుగా ఉన్నాడు, ఇప్పుడు కూడా సజీవుడుగా ఉన్నాడు. ఆమేన్. Can we give the Lord a big hand for గట్టిగా that? చప్పట్లు కొడదామా? If he would not come out alive, ఆయన కనుక సజీవుడై బయటికి రాకపోతే, the day you see your loved one dead, it is the most miserable moment of your life. మన ప్రియులు ఎవరైనా చనిపోయి సమాజపడితే అది మనకి భయంకరమైన దినం అండి. Because each and every one are destined to go to hell. ప్రతి ఒక్కరు కూడా మరి ఎందుకంటే మనం ప్రతి ఒక్కరు కూడా నరకానికి పోబడుతూ ఉంటాం. But because he rose from the dead, యేసయ్య తిరిగి మరణం నుంచి లేచి ఉన్నాడు కనుక we get baptized in Christ. మనకి We get baptized in Christ. మనం అందరం కూడా క్రీస్తులో బాప్తిజం పొంది ఉన్నాము కాబట్టి. And that is why the Bible says, అందుకే పరిశుద్ధ గ్రంథం చెప్తుంది, when he died, you died with him. ఆయన నువ్వు చనిపోయినప్పుడు ఆయనతో కూడా నువ్వు చనిపోయావు. When he was buried, you are buried with him. ఆయన నువ్వు సమాధి చేయబడినప్పుడు ఆయనతో కూడా సమాధి And when he చేయబడ్డావు. rose from the dead, you were risen with him. ఆయనకు బాగా తెలుసు ఆయనతో పాటు నువ్వు తిరిగి పునరుత్థానం And అవుతావు. because you died, the old owner Satan lost ownership over you. నువ్వు ఎప్పుడైతే నిజంగా పాపంలో మరణించావో సాతాను నీ మీద అధికారాన్ని And కోల్పోయాడు. now that you are risen not from the mother's womb, but from the womb of the Father. And that is why now you are born from heaven and not from your mother's womb. And therefore you are a new creation అందుకని in Christ Jesus. నువ్వు ఇదివరకు పుట్టినప్పుడు తల్లి గర్భం నుంచి పుట్టి ఉన్నావు కానీ ఇప్పుడు నువ్వు తిరిగి లేచినప్పుడు తండ్రి యేసు ద్వారా లేచి ఉన్నావు కాబట్టి ఎవడైనా నువ్వు యేసుక్రీస్తు నందుంటే వాడు నూతన సృష్టి అని రాయబడి ఉంది. Because you are a born again new creation, now the Spirit of God doesn't come upon you, but He comes to live in you, because sin nature has been destroyed by the Spirit of God. దేవుడి యొక్క ఆత్మ ఆ పాపపు చేతి వ్రాతను కొట్టివేసింది కాబట్టి నువ్వు ఆత్మ నీ పైన కాదు కానీ ఆత్మ నీలో ఉండి పనిచేస్తుంది. అదే నూతన సృష్టి. ఆమేన్. Praise God. ప్రైజ్ గాడ్. That is what Jesus said. అదే యేసే చెప్పింది మరి. So Satan had to deal with one Jesus. సాతానికి ఒక యేసయ్యతోనే డీల్ చేయాల్సి ఉంటే. Jesus rose from the dead. యేసయ్య తిరిగి పునరుత్థానం అయ్యాడు. He went up to heaven. పరలోకంకి వెళ్ళిపోయాడు. And he told his disciples, అక్కడ శిష్యులతో చెప్తున్నాడు, stay here in Jerusalem. ఇక్కడ యెరూషలేములో ఉండండి. I'm going to send you another comforter. నేను నిన్ను ఓదార్చు వాడని నీకోసం On the పంపిస్తాను. day of Pentecost, the Holy Ghost came into them. పెంతెకోస్తు పండుగ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వాళ్ళ మీదకి వచ్చి ఉన్నాడు. Now Satan had bigger problem. సాతానికి పెద్ద సమస్య వచ్చి పడిందండి. In the beginning he had to deal with one Jesus, but now he has to deal with every Jesus born in everybody's heart. And that's why Peter went and preached the gospel and cast out demons and healed the sick. Because now there is not one Jesus, there is Jesus in every one of us by the power of the Holy Spirit. Amen. That's what he's talking about.
out. చప్పట్లు కొడదాం గట్టిగా. ఆ కాలంలో యేసే ఒక్కడే సమస్యగా ఉన్నాడు సాతానికి. కానీ ఎప్పుడైతే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వచ్చాడో ప్రతి ఒక్కరిలో ఆత్మ ప్రవేశించి ప్రతి ఒక్కడు యేసు కార్యాలు చేస్తాడు. కాబట్టి పేతురు గారు పెంతెకోస్తు పండుగ దినంన 3,000 మందికి మరి ప్రసంగం చెప్పి దేవుడికి ఆత్మను కుమరించి ఉన్నాడు. So does he need to deal with one Jesus? ఆయన ఒక్క యేసేతోనే డీల్ చేయాలని ఉందా? The same Christ is in you. అదే క్రీస్తు నీలో కూడా ఉన్నారు. The same anointing is in you. అదే అభిషేకము నీలో కూడా ఉంది. No difference. అసలు వ్యత్యాసమే లేదు. But where is the problem? సమస్య ఎక్కడుంది మరి? The problem is opening the tap. సమస్య ఏంటంటే నల్ల తీయటంలోనే. When you have faith, you open it anti-clockwise. When you have no faith, fear, you turn the tap clockwise. భయము లేనప్పుడు చక్కగా నల్ల ఎట్లా తీస్తామో అట్లా తీస్తాం నీళ్ళు వచ్చేటట్టుగా. మరి భయము ఆందోళన ఉన్నప్పుడు మరి నీళ్లు రాకుండా మూత వేస్తాం చూడండి, అలా తీస్తాం అన్నమాట. So the more and more you get the knowledge of God, నువ్వు ఎక్కువ దేవుడి యొక్క జ్ఞానంలో ఎదుగుతున్నప్పుడు you stop looking at your ability, your capacity, your, and you start looking at God's ability. And when you look at God's ability, that looking at God's ability, that believing in God's ability is the grace of God in whom you believe. ఆమేన్. మనలో చూసుకోకుండా నాది అని చూసుకోండి, నా సామర్థ్యం బట్టి నా తెలివితే బట్టి అని నేను చూసుకోకుండా ఎప్పుడైతే క్రీస్తులోకి నేను చూసుకుంటానో అప్పుడు నేను ఎదుగుతూ ఉంటాను. That's why you now are the grain of wheat. అందుకే మీరు ఒక గోధుమ గింజ. Peter and all received the Holy Spirit. Peter and the apostles received the Holy Spirit. పేతురు మరి తక్కిన శిష్యులందరూ కూడా మరి పరిశుద్ధాత్మను పొందుకున్నారు. Then they went home and he lived with his wife and children happily. వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి తర్వాత భార్య పిల్లలతో సుఖంగా జీవించారు. That's what we do. అదే చేస్తాం మనం. God give me the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ దేవుణ్ణి నాకు ఇవ్వతేవా, so that I can go home and live happily with my spouse. నేను వెళ్ళి నా భార్యతో నా భర్తతో సుఖంగా ఉంటాను. Where did he go and live? మనం ఎక్కడికి వెళ్ళి జీవిస్తున్నాం? He went on a mission. పేతురు ఎక్కడికి వెళ్ళాడు? ఒక మిషన్ లో వెళ్ళాడు, పనిలో వెళ్ళాడు. Was he having his own mission? ఆయన తన సొంత పరిచర్యలోకి వెళ్ళాడా? Did he want to go fishing? ఆయన చేపలు పట్టడానికి వెళ్ళాలనుకున్నాడా? Yeah. Please settle down. Everybody wants to look at you. దయచేసి కొందరు కూర్చోండి, అందరు చూస్తున్నారు నేను. So my question is, do you think I'll pray over him? Never. I want him to first be here, the family to be here. Amen. To listen to the word of God. Amen. I'm not here to pray over anybody. Sorry. I'm here to preach the gospel. Amen. Your job is to believe the gospel, thirst for the gospel, and when you believe the gospel, that grace with your faith is what is going to give you the healing. If anybody is calling somebody, what time is the anointing session? Please don't waste your time and waste my time. I'm not interested. దయచేసి గమనించండి, ఎవరు కూడా నేను ప్రార్థన చేస్తానని మీరు అనుకోవద్దు. నాకున్న పరిచర్య ఒకటే, అది ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరు వచ్చి మరి వాక్యం వినాలి. వాక్యం వినటమే కాదు, వాక్యాన్ని విశ్వసించాలి. If you keep talking, I'll put you here. మీరు మాట్లాడుతూ ఉన్నట్లయితే మీరు ముందు సీట్లో కూర్చోబెడతా మిమ్మల్ని. Praise God. Praise the Lord. Praise God. Praise God. Get this in your mind once and for all. ఒక్కసారిగా నీ మనసులో ఇది తెచ్చుకో. I did not find Jesus going and having the healing sessions. నేను ఎక్కడ కూడా యేసు స్వస్థత ప్రార్థన కూడికలు చేశారని చూడలేదు. Jesus preached day and night and then he had the healing session. యేసయ్య దివా రాత్రములు ప్రసంగించి తర్వాత స్వస్థత చేశాడు. And people want only healing.
ప్రజలకి మాత్రం కేవలం స్వస్థత They don't want the healer. స్వస్థపరిచే వాడు అవసరం లేదు, వైద్యుడు వద్దు, వైద్యం కావాలి. Praise the Lord. ప్రైజ్ ది లార్డ్. I was talking about Peter. నేను పేతురు గురించి మాట్లాడుతున్నాను. Did Peter go fishing? పేతురు చేపలు పట్టడానికి వెళ్ళాడా? Did he have his own ambition? ఆయనకు తన సొంత గమ్యం ఉండిందా? Yes. Did he catch any fish? చేపలు ఒక్కటన్నా పట్టాడా? So Jesus said, how many fish did you get? నీకు ఎన్ని చేపలు కావాలి వస్తాయి నీకు? What did he say? ఆయన ఏమన్నాడు? I went fishing, I got nothing. నేను What did Jesus say? Lower your net. And the boat was full of fishes. Peter jumped out of the boat and came running to Jesus. పేతురు మరి చేపలు పట్టడానికి వెళ్ళాడు. యేసయ్య అడిగాడు, ఎన్ని చేపలు పట్టావు అంటే, రాత్రంతా శ్రమ పడ్డాను, ఒక్క చేప కూడా పట్టలేదు. అప్పుడు యేసు ప్రభు అన్నాడు, ఇదిగో నీ యొక్క బోట్ను అక్కడ కిందకి వేయి అంటే విస్తారమైన చేపలు అందులో పడ్డాయి. అప్పుడు పేతురు యేసయ్యను వెంబడించాడు. Jesus asked only one question. యేసయ్య ఒక్కటే ప్రశ్న వేశాడు. Peter, Simon, do you love me? సిమోను పేతురు, నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా? Do you love me? నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా? Do you love me? నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా? What did he say? ఆయన ఏం చెప్పాడు? Yes, I love you. అవును, నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను. Now did Jesus say, do you love me more than all of them? యేసయ్య ఏమని చెప్పాడా? ఇదిగో నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తావు, వీళ్ళన్నిటికంటే ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్నావా? Including the fishes. చేపల కంటే ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్నావా? What did Peter say? పేతురు ఏం చెప్పాడు? Lord, I love you more than all. నేను అన్నిటికంటే ఎక్కువగా నేను ప్రేమిస్తున్నాను పేతురు. What did Jesus say? యేసయ్య చెప్తున్నాడు, Go fishing and I will be with you. నువ్వు చేపలు పట్టడానికి వెళ్ళి నేను నీతో ఉంటా. ఏం చెప్పాడు మరి? What did Jesus say? ఇంకా యేసయ్య ఏం చెప్పారు? No. After resurrection, when Jesus found Peter, what did Jesus say to Peter? పేతురుకి యేసయ్య ఏం చెప్పాడు? Do you love me? నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా? What did Peter say? పేతురు ఏం చెప్పాడు? I love you. నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను. What was Jesus' answer? యేసయ్య ఏం చెప్తున్నాడు? Okay, Peter, go home and look after your wife. సరే పేతురు, ఇంటికి వెళ్ళి నీ భార్యను చూసుకో. You know what Jesus said to Peter? ఏమని చెప్పాడు తెలుసా యేసయ్య పేతురుతో? Go and feed my lamb. నా గొర్రెలకు మేపు. If anybody was sitting here and saying, Jesus, I love you, ఇక్కడ కూర్చుని ఎవరైనా సరే యేసయ్య నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నానని చెప్తే, Jesus is saying, go and feed my lamb. వెళ్ళి నా గొర్రెలను మేపండి యేసయ్య చెప్తున్నాడు. But what are you saying? కానీ నువ్వేం చెప్తున్నావు? Jesus, I love you, please bless me. యేసయ్య నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను, నన్ను ఆశీర్వదించు. We all love Jesus with selfish ambition. మనం అందరం కూడా స్వార్థ బుద్ధితో ప్రేమిస్తామండి యేసయ్యని. If you really love Jesus, నిజముగా నువ్వు యేసయ్యని ప్రేమిస్తే, then the Jesus' answer is still the same. మరి యేసయ్య జవాబు అదేనండి, Feed my lamb. నా గొర్రెలను మేపు. Did Peter know on that day when he went fishing, after few days he would be preaching to 3,000 souls? చేపలు పట్టడానికి ఆ రోజు వెళ్ళిన పేతురికి ఏమాత్రమన్నా తెలుసా కొన్ని రోజుల తర్వాత 3,000 మందికి ప్రసంగం చెప్తాడని? In the same way, you don't even know what's going to happen in the next 10 days. మీ 10 రోజుల తర్వాత మీ జీవితంలో ఏమవుతుందో నిజంగా మనకు కూడా తెలియదండి బాబు. Our selfish ambition refuses us to be the grain of wheat that I refuse to die to my ambition. నా స్వార్థమైన ఆశ ఆకాంక్ష మరి నేను గోధుమ గింజగా ఉండి అది చావడానికి సిద్ధంగా కాకుండానట్టుగా చేస్తుంది. ఎస్. This evening as you are sitting here, what is your ambition? ఈ సాయంకాల సమయంలో నువ్వు కూర్చుని ఇక్కడ మరి నీ ఆశ ఏంటి? Your own ambition? ఏం ఆశ నీకు? And as long as that selfish ambition is, you refuse to be the grain of wheat to fall into the ground and die. మన స్వార్థమైన ఆకాంక్ష ఏంటంటే మన గోధుమ గింజగా ఉండి అది భూమి మీద పడి చావకుండా ఉండాలని.
those who know me, they know that every Christmas I take a vacation. నా గురించి తెలిసిన వాళ్ళకి తెలుసు, ప్రతి క్రిస్మస్ పండగకి నేను వెకేషన్ మీద వెళ్తాను. It so happened that my daughter's engagement was in Canada. నా పాప యొక్క ఎంగేజ్మెంట్ మరి పూల పండ్లది మరి కెనడాలో ఉండింది. I and my wife applied for the visa. నేను నా భార్య మరి వీసా కోసము మరి అప్లై చేసుకున్నాం. She is a homemaker, I am a businessman. నేను వ్యాపారవేత్తను, మరి ఆమె ఇంటి గృహిణిగా ఉన్నారు. She uses my bank account to give them my financial status. ఆమె నా మరి వాళ్ళకి ఆ వీసా వాళ్ళకి నా బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చింది. So she gets the visa and my visa gets rejected. ఆమెకి వీసా వచ్చింది, నాకు వీసా రాలేదు. Imagine. జస్ట్ ఊహించుకోండి. I cannot even be there for my daughter's engagement. నా కూతురికి ఎంగేజ్మెంట్ పూల పండ్లు అవుతుంటే అక్కడ నేను ఉండలేని పరిస్థితి. And the devil is saying, where is your God? మరి సాతానుడు చెప్తున్నాడు, నీ దేవుడు ఎక్కడా? Hey, where is your God? ఎక్కడున్నాడు నీ దేవుడు? Torturing. చాలా విసిగిస్తున్నాడండి. Everybody is there for Christmas. ప్రతి ఒక్కరు క్రిస్మస్ పండగకు ఉన్నారు. And I am without a family on Christmas. నేను క్రిస్మస్ పండుగ రోజు నా కుటుంబంతో లేను. And I began to ask God. నేను దేవుడిని అడగటం ప్రారంభించాను. God, why is it that I cannot be with my family in Canada? నేను కెనడాలో నా కుటుంబంతో నేను ఎందుకు ఉండలేకపోయాను దేవా? All of a sudden he reminded me of a TV serial when we were small. There used to be a TV serial called Fireball XL5. Do you remember? Of a puppet in black and white. They used to go on different planets. Then after that came the Star Trek. నా చిన్నప్పుడు హఠాత్తుగా దేవుడు నాకు ఒక జ్ఞాపకం చేశాడు. నేను చిన్న పిల్లవాడుకున్నప్పుడు టీవీలో సీరియల్ లాగా వచ్చేది ఒక పప్పెట్ షో. So I began to think about Star Trek. నేను అప్పుడు ఆ సైడ్ ట్రాక్ గురించి ఆలోచించాను. And then the Lord reminded me. నా దేవుడు అప్పుడు జ్ఞాపకం చేశాడు. You remember that? What was the hero's name? Kirk, Captain Kirk, right? And Mr. Spock. Okay? Now Jesus said, I was also with my dad in heaven, and my dad saw far away in the Milky Way, a planet so small being infected by a virus called sin. నేను పరలోకంలో ఉన్నప్పుడు నా తండ్రి మరి విశ్వంలో చిన్న 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 అల్పమైన చిన్న ప్లానెట్ చూశాడు. అది ఒక వైరస్ తోటి మరి పూర్తిగా పాడైపోయింది. ఆ వైరస్ పేరే పాపం. And the Father spoke to the Son and said, every human being born on this planet will all be destroyed and going to hell. మా తండ్రి కుమార్తో మాట్లాడుతూ చెప్తున్నాడు, ఈ యొక్క ప్లానెట్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి మరి పాపంతో ఉన్నాడు కాబట్టి అందరూ మరణించి నరకంలోకి వెళ్తారు. And the son said to the father, కుమారుడు తండ్రితో చెప్తున్నాడు, can anything be done? మరి దీనికి పరిష్కారం ఏదైనా చేయగలమా? And the father said, when we created this planet Earth and we created man in our likeness and image, we said, let us create man and let them have dominion. So you and I cannot enter that planet Earth as God, because we will be going against our own word. అప్పుడు తండ్రి కుమారుతో చెప్తున్నాడు, మనం ఈ సృష్టిని చేసినప్పుడు, భూమిని తయారు చేసినప్పుడు మరి మన మంచితనములోను మన స్వరూపములతోనూ మానవాళిని చేసి ఉన్నప్పుడు చేసి, అంతేకాకుండా వాళ్ళకి సృష్టి అంతటి మీద అధికారాన్ని ఇచ్చి ఉన్నాం కాబట్టి నేను కానీ నువ్వు కానీ వెళ్ళి అధికారాన్ని తీసుకోలేదు. ఎందుకంటే మన మాట మీదే మనం ఉండకుండా అవుతుంది. So there is a law which is active, the law of sin and death on humankind, and the only way to reverse it is that there should be a man who can reverse it by complete obedience, because the law of sin and death got activated by disobedience. The law of life can be activated by a man who lives unto death
in complete obedience. పాపము చేయటం వలన ఒక మనిషి పాపం అవిధేయత వలన పాపము శాపమన్న ధర్మశాస్త్రం వచ్చేసింది కాబట్టి అది తిరిగి మళ్ళీ దేవుడి యొక్క రాజ్యంగా పరిశుద్ధంగా మారాలంటే ఒక్క వ్యక్తి మరి ప్రాణత్యాగం చేయాలి. So the Son of God said, I'm ready to go. అప్పుడు దైవ కుమారుడు చెప్పాడు, నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను వెళ్ళడానికి. So the Father said, you can't go. తండ్రి చెప్పాడు, నువ్వు లేవు. You need a earth suit, a body. నీకు ఒక శరీరము కావాలి. So a messenger from heaven came to meet a woman with a womb, a man with a womb, that is Mary. అప్పుడు మరి దూత మరి పరలోకం నుండి దిగి వచ్చి ఆ మరియా అన్న ఒక స్త్రీ దగ్గరికి వచ్చింది. Because a spirit being can get a body only through the womb of a woman. ఒక ఆత్మ స్థితిలో ఉన్న ఒకటి మరి శరీర దారిగా రావాలంటే శరీర లోపల వెళ్ళి గర్భం నుండే రావాలి కాబట్టి. So this messenger came and spoke to a man with a womb, that is woman, and said, are you willing to give your womb so that God can get a earth suit, a body? గర్భం ఉన్న ఒక స్త్రీ తోటి మరి ఈ దూత వచ్చి మాట్లాడుతుంది, ఇదిగో నీవు దైవ కుమారుడికి నీ గర్భాన్ని అరువుగా ఇవ్వగలవా? And the virgin woman named Mary said, yes, I am the handmaid of the Lord, be it done unto me according to your word, not my ambition but your ambition be done. మరి కన్య అయిన మరియమ్మ మరి దేవుడి యొక్క దూతతోటి, నేను దేవుడి యొక్క చేతిలో ఉన్న వ్యక్తిని, ఆయన చిత్తం చొప్పున నా జీవితంలో జరుగును గాక, నాది కాదు దేవుడి చిత్తం జరుగును గాక అని చెప్తుంది. So the seed from the angel Gabriel, the word and the power of the Most High came together, and there was a conception that took place in the virgin's womb without the sperm of a man. విత్తనము అంటే దేవుడి యొక్క వాక్యము, శక్తి అంటే దేవుడి యొక్క శక్తి రెండు కలిసి మరి కన్యకైన మరియమ్మ గర్భములో మరి గర్భధారణ జరిగింది. అది కేవలం పరిశుద్ధాత్మ శక్తి ద్వారా కానీ అంతేకాని మనిషి యొక్క మగవాడి యొక్క స్పర్మ్ వల్ల కాదు, వీర కణాల వల్ల కాదు. We too are spirit being. మనం కూడా ఆత్మీయులమే. We too have an earthly body. మనకు కూడా భౌతిక దేహం ఉన్నది. But the conception that took place in our life was a seed from a mother and the sperm from the father. కానీ మనలో జరిగిన గర్భధారణ మరి తల్లి యొక్క మరి ఒక స్త్రీ యొక్క గుడ్ల నుంచి మరి పురుషుడి యొక్క కణాల నుంచి. But when it came to Jesus being formed in the mother's womb, the seed was the word, and the power that fertilized that seed is the power of the Most High. కానీ యేసుక్రీస్తులోకి వచ్చేసరికి ఏం జరిగిందంటే ఆ విత్తనం, ఆ ఎగ్ ఏదైతే ఉందో అది దేవుడు వాక్ అయినది, మరి కణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అది దేవుడి యొక్క శక్తి ఉన్నాయి, రెండు కలిపి గర్భధారణ జరిగింది. So we were born in the nature of sin. మనము పాపముగా సహజ పాపములో మనం పుట్టి ఉన్నాము. And we got that corruption from Adam's disobedience. మనం ఆదాము యొక్క అవిధేయత వల్ల ఇది వచ్చింది. But Jesus came from a mother's womb without corruption because there was no sperm of the father. యేసు ప్రభు మరి పురుషుడి యొక్క వీర కణాలు లేవు కాబట్టి ఆయన పరిశుద్ధంగా మరి తల్లి గర్భం నుంచి బయటికి వచ్చారు. 9 months went by. 9 నెలలు జరిగిపోయాయి. And that night in Bethlehem, ఆ రాత్రి బెత్లెహేములో the Son of God దైవ కుమారుడు landed on earth భూమి with మీద the body of a man. మనిషి యొక్క రూపంలో దైవ కుమారుడు భూమి మీద వచ్చాడు. So what is Christmas? మరి క్రిస్మస్ అంటే ఏంటి? Christmas means క్రిస్మస్ అంటే son not found at home. కుమారుడు ఇంటిలో లేడు. Jesus' home is not earth. His home is heaven. యేసయ్య ఇల్లు భూమి కాదండి, యేసయ్య ఇల్లు పరలోకం. When the Son of God left his home
and landed on earth on a mission to reverse what Adam had damaged. That landing is called Christmas. తన సొంత ఇల్లైన పరలోకాన్ని వదిలేసి అవిధేయత వల్ల ఆదాము చేసిన పనిని తిరిగి చక్కబెట్టడానికి దైవ కుమారుడు మానవ రూపమై భూమి మీద పడటమే క్రిస్మస్ అంటే. And what is our Christmas? కానీ మన క్రిస్మస్ అంటే ఏంటి? The mother will prepare a beautiful turkey. మన తల్లి పెద్ద మాంసం చేస్తే టర్కీ మాంసం, The candlelight, క్యాండిల్ లైట్, the wine glasses, పక్కన వైన్ గ్లాసులు, the knife and the fork, కత్తి మరి ఫార్క్, and the knife will go into the breast of the turkey. ఆ టర్కీ లోపల గుండెల్లోకి గుచ్చుకుపోతుంది ఆ కత్తి. Each one will get a piece, ప్రతి ఒక్కరికి ఒక్కొక్క ముక్క వస్తుంది, drink a little, కొంచెం తాగటం, and say Happy Christmas. ఆ తర్వాత హ్యాపీ క్రిస్మస్ అని చెప్పుకోవటం. The real Christmas is కానీ నిజమైన క్రిస్మస్ ఏంటంటే when you are not found at home. నువ్వు ఇంటిలో లేకపోవటమే, You are on a mission నువ్వు ఒక పనిలో ఉండటమే. to establish the kingdom of heaven. అది దేవుడి యొక్క రాజ్యంలోని. గట్టిగా చెప్పండి కొడదాం. Hallelujah. హల్లెలూయా. The Lord spoke to me on that day. దేవుడు నాతో ఈ విధంగా మాట్లాడాడు. And I said, Lord, that if that is so, I can celebrate Christmas every day. నేను అదే నిజమైతే దేవా నేను ప్రతిరోజు క్రిస్మస్ చేసుకోగలను. So when people ask my wife, where's your husband? నా ప్రజలు నా భార్య నీ భర్త ఎక్కడున్నాడు అంటే It's Christmas. ఆయన క్రిస్మస్ అని చెప్తారు. My husband is not found at home. నా భర్త ఇంట్లో కనిపించాడు. He has crucified his selfish ambition. సిలువ పైన ఆయన తన స్వార్థ జీవితాన్ని సిలువ వేసుకున్నాడు. And he has got God's mission. దేవుడి యొక్క పరిచర్య ఉంది. And is on his journey to fulfill and finish the mission that God has set for him. ఆయన కోసం దేవుడు నిర్మించిన నిర్మాణంలో చేసిన ఆ పనిని పరిపూర్తి చేసుకోవడానికి ఆ పనిలో ఆయన నిమగ్నమై ఉన్నాడు. థ్యాంక్ యూ జీసస్. గట్టిగా చప్పట్లు కొడదాం. So this Christmas will be there within 2 months. ఇంక ఈ పండుగ 2 నెలల్లో ఉంటుంది. This Christmas should be different. ఈ క్రిస్మస్ పండుగ చాలా డిఫరెంట్గా ఉండాలండి. Your Christmas is not on the 25th of December. మీ క్రిస్మస్ 25 డిసెంబర్ కాదు. Every day is your Christmas. ప్రతి రోజు కూడా మీకు క్రిస్మసే. Every day is your Good Friday. ప్రతి రోజు కూడా గుడ్ ఫ్రైడేనే. Every day is your Maundy Thursday. ప్రతి రోజు కూడా మీకు మార్నింగ్ థర్స్డేనే. And you can tell the devil, సాతానికి నువ్వు చెప్పొచ్చు, devil, might be today is my Good Friday. ఈ రోజు నా గుడ్ ఫ్రైడే కావచ్చు సాతాండా. Today you are bashing me up. ఈ రోజు నువ్వు నన్ను ఏదో విసిగిస్తున్నావు. But remember, after Good Friday comes Easter Sunday. గుడ్ ఫ్రైడే అయిపోయిన తర్వాత ఈస్టర్ పండుగ వస్తే గుర్తుపెట్టుకో, I am coming back with the resurrection power of God. పునరుత్థాన శక్తితో నేను తిరిగి వస్తున్నా, And గుర్తుపెట్టుకో. I am destroying your kingdom in the name of Jesus. యేసుక్రీస్తు నామములో నీ రాజ్యాన్ని కూలుస్తాను నేను. That is what the mission of a grain of wheat is. గోధుమ గింజ యొక్క దర్శనము పరిచర్య అదేనండి. If people have to ask me, ప్రజలు నన్ను అడిగితే in this past few years, ఈ కొన్ని గత సంవత్సరాల నుండి how many people do you think you have got touched? ఎంతమంది ప్రజలు నీ సువార్త తాకారు అంటే I can say without a doubt, millions of people. నేను ఏ మాత్రం అనుమానం లేకుండా మిలియన్ల మనిషిని అని అంటాను. If one grain of wheat can touch millions of souls, what about every grain of wheat over here? ఒక్క గోధుమ గింజ ఇంత విస్తారమైన పంటని ఇవ్వగలిగితే ఇన్ని గోధుమల గింజల సంగతి ఏంటండి? As long as the grain of wheat has got selfish ambition, nothing but only curse and self-destruction will be present in your life. గోధుమ గింజకి కనుక స్వార్థమైన బుద్ధి ఆలోచన ఉంటే ఇంకా శాపాలే శ్రమలే కష్టాలే ఆ గోధుమకి అంతనే. Hallelujah. హల్లెలూయా. But the more you die to your selfish ambition, ఎంతగా నీ స్వార్థ జీవితానికి నువ్వు మరణిస్తావో, and now you're not found at home but you're on a mission. నువ్వు ఇంట్లో కనిపించవు, ఇంకా పరిచర్యలో ఉంటావు. You are going out of your comfort zone, willing to put to death your life so that you, before dying, will give life to millions. That
is called Christian love. నువ్వు విశాలమైన ఉల్లాసమైన జీవితంలో ఉండుంచి మరి ఇరుకైన జీవితంలోకి నువ్వు వెళ్ళిపోతున్నావు, అది నిజమైన క్రైస్తవ జీవితం. Now you should have given a big hand. నువ్వు ఇప్పుడు గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టొచ్చు. మరి When we get blessed, నువ్వు ఆశీర్వదించినప్పుడు we give a big hand. గట్టిగా చప్పట్లు కొడతాం. But when we have to die to ourselves, కానీ ఎప్పుడైతే మన కోసం మనం మరణించాలో we quickly tell God, take my neighbor. మనం చెప్తాం, మా పరుగాన్ని తీసుకోండి అని చెప్తాం. Hallelujah. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా. So are you going to be the grain of wheat? చెప్పండి, విత్తనంలాగా ఉండాలనుకుంటున్నారా? Jesus has finished his mission, యేసయ్య తన పరిచర్య ముగించేసుకున్నాడు. and his apostles and disciples carried out the mission. శిష్యులు మరి అపోస్తలులు వాళ్ళు వాళ్ళ ఆ పరిచర్యను కొనసాగించారు. I don't know about you, మరి నీ గురించి నాకు తెలియదు, but I can say, కానీ ఒక్కటి మాత్రం నేను చెప్పగలను. when I was in sports, నేను ఆట పోటీల్లో ఉన్నప్పుడు we used to have that 400 meters relay. 400 మీటర్ల రిలే ఉండేది. The apostles ran their race అపోస్తలులు మరి పరుగు పందెంలో పరిగెత్తారు and gave the baton to the next people. ఆ యొక్క మరి ఆ పేపర్ ని వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చేశారు. They ran the race వాళ్ళు పరుగు పందెంలో ఉన్నారు, and gave the baton to the next level. ఆ బ్యాటర్ మరొక వాళ్ళకి ఇచ్చేశారు. And now we got the baton. ఇప్పుడు మన చేతుల్లోకి అది వచ్చేసింది. We are asking Holy Spirit to come. మనం అడుగుతా, పరిశుద్ధాత్మ రండి Instead అంటారు. of running the race on the track, we are going home and keeping the baton and doing some arati. మనం పరిగెత్తాల్సింది పోయి అది తీసుకొచ్చి ఇంట్లో పెట్టుకొని దాని హారతి తోటి పూజలు చేస్తూ ఉన్నాం. What do you say? ఏం చెప్తారు? If God has to call you today, ఈ రోజు ఇప్పుడే దేవుడు నేను పిలిస్తే and you stand before God, నువ్వు దేవుడి ముందు నిలబడాలి. God will ask you only one thing. ఒక్కటే దేవుడు అడుగుతాడు, I gave you birth in a Christian house. నిన్ను క్రైస్తవ కుటుంబంలో నేను నీకు జన్మనిచ్చాను. Every Sunday the priest, the pastor came and educated you. ప్రతి ఆదివారం ఒక గురువు ఒక పాస్టర్ గారు నిన్ను వచ్చి నీకు బోధ చేశారు. I invested so many things in your life. నీ జీవితంలో నేను చాలా పెట్టుబడులు పెట్టాను. What is the profit that you brought for heaven? నువ్వు పరలోకానికి ఏ లాభం తీసుకొచ్చావు? How many souls did you get for heaven? ఎన్ని ఆత్మలు పరలోకానికి తీసుకొచ్చావు? చెప్పండి. You will say, you know, Lord, my son is a doctor. మీరు చెప్తారు, మీకు తెలుసు కదండి, నా కొడుకు డాక్టరు, My daughter is a lawyer. మా కుమార్తె లాయరు, Another one is an engineer. ఇంకొకడు ఉన్నాడు వాడు ఇంజనీరు. Was that your mission? అది నీ యొక్క దర్శనమా, నీ యొక్క పనే? Is the ambition going to be selfish even after this retreat? ఈ వడకం తర్వాత కూడా నీ ఆశ ఇంకా స్వార్థపరంగానే ఉంటుందా? ఎస్ నో. నిద్రపోతున్నారు చెప్పండి, ఎస్ నో. ఓకే. So for each one of us to get result, does the grain of wheat purposely have to fall into the ground? మనలో మన జీవితాల ఫలితాలు మనం చూడాలంటే ఖచ్చితంగా నిశ్చయముగా ఆ గోధుమ గింజ భూమిలో పడి చావాల్సిందే. What is the reason it wants to fall into the ground? ఎందుకు భూమిలో పడేయాలది విత్తనం? So that it dies. చచ్చిపోతుంది. If it doesn't die, చచ్చిపోకపోతే it remains by itself. అది అట్లానే ఒంటిగానే ఉంటుంది. Tell me, what do we do? మరి చెప్పండి, ఏం చేద్దామంటారు? Have more retreats like this? ఇంకా ఇలాంటి వడకాలు కావాలా? 1 retreat, 5 retreat, 10 retreat, 20 retreat. ఒక్క వడకం, 2 వడకంలు, 5 వడకాలు, 20 వడకాలు. Sing all the praises, sing all the worship songs. పాటలు పాడదాం, స్తుతి ఆరాధన పాటలు పాడదాం. Give all the answers that the preacher is questioning. వాక్యం బోధించే వాళ్ళు అడిగే ప్రతి ప్రశ్నలకు జవాబు చెప్తూనే ఉంటాం. After doing all that, అంతా చేసిన తర్వాత the question still remains.
ప్రశ్న ప్రశ్నగానే మిగిలిపోతుంది. Are you willing to die to self? నీవు నీ స్వార్థానికి మరణించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నావా? Please write down. రాసుకోండి. If I want to receive, if I want to receive the greatest harvest from my life, the greatest harvest from my life, it must be planted as a seed. it must be planted like a seed. Translation in Telugu. If I want to receive the greatest harvest from my life, నా జీవితంలో విస్తారమైన పంటను నేను పండించాలి అంటే, again, because there might be somebody who's writing, నా జీవితంలో నేను విస్తారమైన పంటను పండించాలంటే, then it must be planted as a seed. విత్తనములాగా అది నాటబడాలి. In order to produce corn, గోధుమ గింజలను ఇంకా ఇవ్వాలి అని అంటే, it must first be planted. మొదటిగా అది నాటపడాలి. It must first be planted. మొదటిగా అది నాటబడాలి. Likewise, అదే విధముగా my life, నా జీవితం, my will నా చిత్తం must be like a seed, అది ఒక విత్తనము లాగా ఉండాలి. must be like a seed విత్తనము లాగా ఉండాలి. that is planted for God's use. అది దేవుడి కోసం ఉపయోగపడేదిగా ఉండాలి. That is planted for God's use. దేవుడు ఉపయోగించడానికి నాటబడాలి. So my friend, is your life planted for God's use, or is your life planted to get a salary? నా ప్రియ స్నేహితుడా, నీ జీవితము దేవుడి ఉపయోగపడడానికి నాటబడిందా లేదా జీతము రావడానికి నాటబడిందా? My life is my will. My life is my will. When I plant my will, నా జీవితము నా చిత్తము, నా చిత్తాన్ని నేను నాటినప్పుడు, again, నా జీవితము నా చిత్తము, నా చిత్తాన్ని నేను నాటినప్పుడు, my jivana tikchikamu, నా జీవితము నా చిత్తము, నా విల్, నా జీవిత జీవితము, నా జీవితం, నా చిత్తం, నా చిత్తం, నా చిత్తాన్ని నేను నాటినప్పుడు, no, that's too much. That's big. Hallelujah. హల్లెలూయా. So my life is my will. నా జీవితము నా చిత్తము, When I plant my will, నా చిత్తాన్ని నేను నాటినప్పుడు, and I let it die like a seed, very important, and let my will die like a seed, నా చిత్తము ఒక విత్తనము చచ్చినట్టుగా నేను చేయడానికి అనుమతిస్తున్నాను. the harvest will come up. అప్పుడు మరి విస్తారమైన పంట వస్తుంది. The harvest will come up పంట వస్తుంది greater than I can imagine. నేను ఊహించిన దానికంటే అధికంగా పంట వస్తుంది. ఆమేన్. Praise God. ప్రైజ్ గాడ్. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. So praise God. Now let's begin. I have to plant my life as a seed. ఇప్పుడు చూడండి, నా జీవితాన్ని ఒక విత్తనము లాగా నేనే నాటాలి. Thank God you heard it right. My life, not my wife. Because behind they might be thinking, I must plant my wife as a seed. జాగ్రత్తగా విన్నావు, జాగ్రత్త. లేకపోతే లైఫ్కి బదులు వైఫ్ ఉంటే వైఫ్ని నాటాలనుకుంటారు జనాలు.
Hello, హలో, I got to plant my life, not my wife. చూడండి, నా జీవితాన్ని నాటాలి, నా జీవిత భాగస్వామిని కాదు. So sister, do you have a life? సహోదరుడు, నీకు జీవితం ఉందా? So Jesus came to give you life. యేసయ్య జీవం ఇవ్వడానికి వచ్చారు. And you already have life. మనకు జీవం ఉంది. Then when you have life, why did he come to give you life? నీకు జీవం ఉంటే ఎందుకు మళ్ళీ జీవం ఇవ్వడానికి వచ్చారు? You can ask your, take help from him. Yeah, brother, you got life? Yes. Jesus came to give you life. When you already got life, why should he come to give you life? మీకు జీవితం ఉందా, జీవం ఉందా? మరి ఉంటే మరి యేసే మళ్ళీ ఎందుకు వచ్చి జీవం ఇవ్వాలనుకున్నాడు? So Jesus can give you life. You can give somebody life. You can give your life. You can give your life. How? What is life? Brother Sudhakar, have you heard life? Not wife, life. I am asking what is life, not what is wife. లైఫ్ అంటే జీవం అంటే జీవితం అంటే ఏంటి? What is life? జీవం Sharon, అంటే ఏంటి? you got life? What is life? జీవం అంటే ఏంటి? Somebody tell me what is life? ఎవరైనా చెప్పండి అబ్బా, లైఫ్ అంటే ఏంటో, జీవం అంటే ఏంటో. Nisha, what is life? Sneha, what is life? Jude, what is life? The baby in the corner, what is life in yellow? Sorry? Is life. Is saying serving here on this earth is life. Nancy! I could see the expression as if she is going for a final exam. Nancy! Nancy, what is life? జీవం అంటే ఏంటమ్మా? Okay, write down and never ever forget it. రాసుకోండి, ఇంకా ఎప్పటికీ మరచిపోవద్దు. John, what is life? He's saying you are not asking me. Oh no, not my mobile. Yeah, tell me. Tell me. ఓకే, Okay, write down. రాసుకోండి. The sum total of my words, నా మాటల యొక్క పరిపూర్ణత, my thoughts, నా ఆలోచనలు, my feelings and emotions, నా ఉద్రేకాలు, నా భావాలు, my decisions, నా నిర్ణయాలు, my actions, నా కార్యాలు, my habits, నా అలవాట్లు, my character, నా గుణం, my will, నా చిత్తం, my desires, నా ఆశలు, my consciousness, నా సృహ, my reasoning నా ఆలోచన శక్తి is my life. ఇవన్నీ కలిపితే వచ్చేదే నా జీవితం. Okay, now watch this. చూడండి జాగ్రత్తగా. If I have bad words coming out of my life, out of my mouth, my life is godly or ungodly? ఇప్పుడు నా నోటి నుండి బూతు మాటలు వస్తుంటే నా జీవితము దైవికమైనదా, దైవికం కానిదా? Ungodly. If I have
dirty thinking. ఒకవేళ నాకు Godly life, ungodly life. చెడు ఆలోచనలు అంటే దైవికమైనదా దైవికం కానిదా? If I have got sexual feelings through to looking to somebody, godly life, ungodly life. ఎవరైనా చూసినప్పుడు నాకు మోహపు తలంపులు వస్తే అది దైవికమైనదా దైవికం కానిదా? Can we talk? మాట్లాడొచ్చు కదా. What's the time? సమయం ఎంత అయిందనో I don't know. That's why stomach is saying, you don't give me tea and you want to make me work overtime, I will stop talking to you. కడుపు అంటది నాకు కనీసం టీ కూడా పోయకుండా మాట్లాడమంటే ఎట్లా మాట్లాడతాను? Listen, the principal has not yet rung the bell. As long as he doesn't ring, no chai. ప్రిన్సిపల్ గారు ఇంకా లోపలికి వచ్చి బెల్లు కొట్టలేదండి. ఆయన వచ్చేంత వరకు చాయ్ లేదు. Some people are praying, Brother Vijay, bunny, 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 bunny. కొంతమంది ప్రార్థన చేస్తున్నారేమో, బ్రదర్ విజయ్ రండి 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 అని. ఆయన వస్తూనే ఉన్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. So, when my decisions are wrong, నా నిర్ణయాలు తప్పుడు నిర్ణయాలు అయితే, have I got godly decisions, ungodly decisions? అవి దైవికమైన నిర్ణయాలా దైవికం కాని నిర్ణయాలా? When my actions are bad, godly life, ungodly life. నేను చేసే పనులు తప్పుడుగా ఉంటే అవి దైవికమైనవా దైవికం కానివా? Habits are dirty. అలవాట్లు చెడ్డగా ఉన్నాయి. Character is ungodly. గుణం అంతా కూడా దైవికంగా లేదు, చెడుగా ఉంది. Now, I will tell you my life. నా జీవితం నేను చెప్తాను. I had reached where the character was totally ungodly. నా జీవితంలో నా గుణం అంతా కూడా చాలా చెడుగా ఉంది, దైవికంగా లేదు. So I came for the retreat. నేను వడకానికి వచ్చాను. And the words of Jesus were being spoken. యేసు ప్రభువు మాటలు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు అక్కడ. And the teachings of Jesus was being taught. యేసయ్య యొక్క బోధ నాకు నేర్పిస్తూ ఉన్నారు. So I had to give up my old ungodly thinking. అపవిత్రమైన దైవికము కాని ఆలోచన తీసివేయాల్సి వచ్చింది. And accept the words of Jesus that I received. యేసయ్య నాకు బోధించబడిన యేసయ్య మాటలను నేను స్వీకరించాల్సి వచ్చింది. So what happened to my ungodly life? మరి నా అపవిత్రమైన జీవితం ఏమైపోయింది? It went out. అది బయటికి వెళ్ళిపోయింది. And in that place came the godly word. అక్కడ మరి దేవుడి యొక్క మాట అక్కడికి వచ్చేసింది. So words produce what? Thoughts. ఆలోచనలు. So if the seed is the word and the word is godly, what will be my thoughts? విత్తనము దేవుడి వాక్యం అయితే విత్తనము నాలోకి వస్తే మరి నా ఆలోచనలు ఏ విధంగా వస్తుంటాయి? Godly thoughts, very good. దైవికమైన మాటలే. So when I got godly thoughts, what will be my feelings and emotions? నాకు దైవికమైన ఆలోచనలు వస్తే మరి నా భావాలు ఉద్రేకాలు ఎలా ఉంటాయి? Godly feelings. Then what will be my action? మరి నా కార్యాలు ఎలా ఉంటాయి? Godly action. What will be my decision? నా నిర్ణయాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి? Godly decision. దైవికమే. If my decision is godly, what will be my action now? నా నిర్ణయాలు దైవికమైతే మరి నేను చేసే పనులు ఏ విధంగా ఉంటాయి? Godly action. So what will be my habits now? నా అలవాట్లకు ఏమైపోతుంది? Godly habits, very good. Now what will be the character? నా గుణం ఏమైపోతుంది? Godly character. Now what will be my desire? నా ఆశ ఏమై ఉంటుందా? Godly desire. What will be my will now? Godly will. నా చిత్తం ఏమైపోతుంది? దైవికమైన చిత్తంగా మారుతుంది. In those days when money came, ఆ రోజుల్లో డబ్బు వచ్చినప్పుడు I used money in the club. ఆ రోజుల్లో ఆ డబ్బు నేను క్లబ్లలో వాడేదాన్ని. Now when I got money, ఇప్పుడు ఆ డబ్బు నాకు వచ్చినప్పుడు where will I use the money? ఆ డబ్బు నేను ఎక్కడ వాడుతున్నాను? నువ్వు రాలేదన్న ఇప్పుడు దాకా మాట్లాడుకున్నావు, వచ్చేసావు. How soon the prayer gets answered, man? ఎంత చక్కగా ప్రార్థన చేసావు, జవాబు వచ్చేసింది ప్రార్థనకి. You see, instead of sitting and grumbling, you can make a simple prayer. గొనగటం మానేసి చిన్న ప్రార్థన చేసుకోవచ్చు మనం.
So, now what happened to the godly life, ఇప్పుడు దైవికమైన ungodly life? ప్రాపంచకమైన జీవితానికి ఇప్పుడు ఏమైపోయింది? దైవికమైన I జీవితం. planted my selfish life నా స్వార్థమైన జీవితం నేను నాటాను, and gave it to Jesus. అది యేసయ్యకి ఇచ్చాను. And now I took his word and planted in my heart. ఇప్పుడు ఆయన మాటను తీసుకొని నా హృదయంలో నాటుకున్నాను. So his word removed the selfishness. ఆయన మాట నా స్వార్థ జీవితం తీసేసింది. And his word made me selfless. ఆయన మాట నిస్వార్థ జీవిగా నన్ను So మార్చేసింది. now that I got the money, ఇప్పుడు నాకు ఆ డబ్బు వచ్చినప్పుడు I no longer use the money for my benefit, but now I'm using the money for the kingdom of God. ఇప్పుడు నా సొంతం కోసం నా డబ్బు వాడుకోను, కానీ దేవుడి రాజ్య వ్యాప్తి కోసం ఆ డబ్బు So వాడుకుంటాను. whatever God has given me, I use it for others. Now I've planted my life in the kingdom of heaven. అందుకనే ఏదైతే నాకు వస్తుందో అది వేరే వాళ్ళ కోసం నేను ఉపయోగిస్తాను. నా జీవితాన్ని దేవుడికి రాజ్యంలో నాటుకున్నాను. Now after looking at Brother Vijay, do you want to look at me anymore? విజయ్ బ్రదర్ చూసిన తర్వాత నన్ను చూస్తారా ఇంకా మీరు? They were praying, brother. బ్రదర్ గా నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను వాళ్ళంతా. God, where is this Brother Vijay? Unless he comes, he doesn't ring the bell, no chayam. ఆయన వస్తే తప్ప, బెల్లు కొట్టితే తప్ప చాయ్ రాదు. And they only prayed hardly 2 minutes before. 2 నిమిషాల ముందే ప్రార్థన చేశారు అంతే. I don't know where was he. The Spirit of God snatched him and brought him here. ఎక్కడున్నాడో తెలియని దేవుడు ఆత్మ లాక్కొచ్చి అతను ఇక్కడ కూర్చోబెట్టేసింది. But he has come to tell you today there is fasting from chayam. ఇప్పుడు ఆయన ఎందుకు వచ్చాడో తెలుసా? ఇప్పుడు చాయ్ తాగడానికి ఉపవాసం, ఈరోజు చాయ్ లేదు. So tell me now, do you want to go for chai? చెప్పండి, చాయ్కి వెళ్తారా? He says, if you don't go for chai, what will I do with the chai that I did? Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise God. ప్రైజ్ గాడ్. When we come back, we'll study on this life. ఈ జీవితం గురించి మనం చదువుకుందాం మనం వచ్చిన తర్వాత. Is that okay? సరేనా? Are we enjoying it? సంతోషంగా ఉన్నారా? Are we enjoying? సంతోషంగా ఉన్నారా? గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టండి మరి. Praise the Lord. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Thank you, Jesus. థాంక్ యూ జీసస్. So Heavenly Father, we thank you. This retreat is getting beautiful each and every day. And when we come back from Chai, Lord, all that we studied, you are going to show us the demonstration with signs and wonders and healings and deliverance from all that we studied. We thank you that the word has been planted and this incorruptible word is producing the harvest. We thank you, we praise you in the name of Jesus. Amen and amen and amen. Amen. Praise God. Praise the Lord. So there are small slips that they are giving to you. So just fill it up and just give it back to us. It's only for database. Whenever some program happens, a message will come whenever Johnson brother comes. So you have to write your name, place, phone number and email ID. That's all. And see that you give me good marks, okay? There is one column. How many marks will you give to this preacher? మీకు అందరికి ఒక చిన్న స్లిప్ ఇవ్వబడుతుంది. అక్కడ మరి డేటా కలెక్ట్ చేసుకోవడానికి, మరి బ్రదర్ గారు వచ్చినప్పుడు రాయడానికి పేరు, మీ మొబైల్ నంబరు, మరి ఎక్కడి నుంచి వచ్చారో రాయండి. Because see, they are working behind the scene. I never knew that he can arrange through somebody a complete bogie, extra bogie in a train so that 72 passengers can travel together. I never knew that. I'm hearing